بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے بس تھوڑی سی بے وفائی اور اس کی رائٹر ہیں امت العزیز شہزاد۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ رات بھیگ رہی تھی، فضا میں خنکی بھر چکی تھی، لان کے درختوں کے تنوں کے گرد لپٹے برقی کمکمے کوہر میں دھندلے پڑ گئے تھے۔ شادی کا ہنگامہ دلہن رخصت ہوتے سمے اپنے آنچل سے باندھ کر لے گئی تھی اور اپنے پیچھے یہ اداسی، یہ قہر آلود تنہائی اور دل فگار خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ داؤد خان لاؤنج کے سفید اور کالے دبیز صوفے پر یوں ٹھس سا بیٹھا تھا گویا اس کے جسم میں جان ہی باقی نہ بچی ہو، اور اس میں کچھ شک بجا نہیں تھا کہ اس کی اکلوتی دختر روشنی واقعی اس کی جان، اس کا محور و مقصود حیات تھی۔ وہ ایک گریسفل پرسنالٹی کا حامل شخص تھا۔ بال اب تک کالے تھے، ان میں کہیں کہیں سفیدی جھلکتی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں اس وقت بھیگی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں یہ بیٹیاں اتنی جلدی بڑی کیوں ہو جاتی ہیں۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کی پشت سے آنکھوں کی حدود اور اس کی مضبوطی کا بھرم توڑتے آنسو کو چھٹکا۔ تب اس کی نگاہ اپنے بیڈ روم سے برآمد ہوتی اپنی بیوی پر پڑی۔ وہ اکیلی ہوتی تب وہ نہ چونکتا۔ اس کے ساتھ اس کا براؤن سوٹ کیس بھی تھا۔ وہ بے ساختہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بے تابانہ اس تک آیا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے تحیر سے کہنا شروع کیا۔ امید تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اور امید نے نہ سوٹ کیس کا ہینڈل چھوڑا نہ اس کی طرف دیکھا، بس اتنا بولی، میرا کام بس یہیں تک تھا داؤد، امانت حقدار کو بحفاظت پہنچ گئی سو میرا کام مکمل ہوا۔ مگر تم کہاں جا رہی ہو اور کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے تھام کر بے قراری سے پوچھنے لگا۔ اب کی بار امید نے نگاہ اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو زیادہ تھے یا شکوے، داؤد اندازہ نہ کر سکتا۔ غلطی تم سے نہیں مجھ سے ہوئی تھی، آج سے 14 سال پہلے، اور غلطی کی تلافی تو خود ہی کرنی پڑتی ہے، اس نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ امید، وہ بلند آواز میں چلایا اور اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس گویا چھین کر رکھا اور ڈپٹ کر اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر اس طرح ناراض ہو کر گھر سے جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب میں بتا چکی ہوں تمہیں، میرا فرض منصبی مکمل ہوا، اب اس گھر میں میرے مزید رکنے کا کیا جواز؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، اس کے قدموں کی طرح۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں سے کیوں جاؤ گی؟ دفعتاً امید ہذیانی انداز میں اس کے ہاتھ جھٹک کر چلائی، نہیں ہے یہ میرا گھر، نہ روشنی، نہ تم، کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ میں بے وقوف تھی جو آج تک کسی سراب کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتی چلی آئی۔ وہ اس بری طرح بکھری تھی کہ داؤد سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ امید میری جان، ہوش کرو، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لے کر پچکارنے لگا تھا۔ امید نے تنفر سے اسے پڑے دھکیلا، نہیں داؤد، میں اب تمہاری جھوٹی محبت کی پرفریب باتوں کے جال میں نہیں الجھ سکتی۔ اچھا ہوا جو میری حیثیت مجھ پر تمہاری ہی زبانی آشکار ہوئی، کوئی اور کہتا تو مجھے یقین نہیں آتا، مگر تم پر تو مجھے آج بھی خود سے زیادہ یقین ہے۔ وہ شکستگی سے پھر رو پڑی۔ داؤد بری طرح جھنجلا گیا، کیا بیکار کا تماشا کھڑا کر رہی ہو؟ سارے نوکر ابھی یہاں اکٹھے ہو جائیں گے، آخر پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ خوب، وہ طنزیہ مسکرائی، مگر آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ تم چاہتے ہو کہ قتل بھی کر دو اور چرچا بھی نہ ہو؟ شٹ اپ، وہ درستی سے دھارا تھا، تمیز سے بات کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کی برداشت کی حد یہیں تک تھی، اور پھر وہ کوئی دیا تو تھی نہیں کہ جس کی بدتمیزی بھی وہ سر آنکھوں پر سنبھال رکھتا۔ وہ زہر خند ہو کر بولی، معاملہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اپنایا تھا وہ پورا ہوا، لہذا اب میرا یہاں مزید رہنا بے معنی ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ تیز لہجے میں پوچھنے لگا۔ تم نے؟ وہ بڑے سکون سے بولی، طوفان کی تباہ کاری کے بعد کا سکون؟ میں نے؟ داؤد استجاب سے بولا، ہاں تم نے، لکھا ہے تمہاری ڈائریوں میں، چاہو تو جا کر دیکھ لو، اگر بھول گئے ہو تو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، تبھی باہر گیٹ پر کسی گاڑی کا ہارن گونجا اور امید نے دوبارہ سوٹ کیس اٹھا لیا۔ گھر سے نکلتے اس نے ایک الوداعی نظر گھر کی در و دیوار پر ڈالی، جو اس کے اپنے کبھی تھے ہی نہیں، مگر یہ سچائی اس پر آج آشکار ہوئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں تل ہے داؤد؟ دیا نے چاول کھاتے ہوئے چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا اور حیرت امیز تعصب سے بولی، ہوگا، کبھی غور نہیں کیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ڈشز سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ اور دیا اس وقت لنچ کرنے آفس کے قریبی چائنیز ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ او میرے خدا! دیا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اذیت امیز انداز میں نیچے دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ کیا ہوا؟ پھر سر درد؟ داؤد نے یخلخت کھانا چھوڑ کر اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ چلو اٹھو، فوراً ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ اٹھنے لگا، مجھ سے کیسے چوک ہو گئی، میرا دھیان تمہارے دل کی طرف کبھی کیوں نہیں گیا؟ ہیں؟ یہ کیا بول رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ پلیز، دیا ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکتی ہوئی بولی،
میں اس وقت گھر جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر ایسے کیسے؟ ارے بات تو سنو بھئی، کیا ہوا؟ مگر داؤد کی بات سنے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے باہر جا چکی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ دیا سبتین اپنے دھیمے دھیمے سلگتے نام کے برعکس بھرکتا شعلہ تھی۔ والدین بچپن میں گزر گئے تھے۔ خالہ نے اپنے 6 بچوں کے ساتھ خدا خوفی کے تحت اسے جیسے تیسے پال ہی لیا تھا۔ اگر 2 وقت کی روٹی کھلا دینا اور چھت کا آسرا فراہم کرنا تباہی کرنا پالنا کہلاتا ہے تو واقعی اسے اس کی خالہ نے پالا تھا۔ باقی تن ڈھانپنے کے لیے اترن بھی مل جاتی تھی اور کھیلنے کے لیے ٹوٹے کھلونے کی بھی۔ پھر پتہ نہیں کب اس نے اپنا حق مانگنا سیکھ لیا تھا۔ سرکاری اسکول میں دل لگا کر پڑھتی تھی، بڑی جماعتوں میں آئی تو اپنی کتابوں وغیرہ کا خرچہ ٹیوشن پڑھا کر پورا کرنے لگی۔ اس میں سے کچھ بچتا تو اپنے چھوٹے موٹے دوسرے اخراجات بھی نکال لیتی۔ خالہ کو اس کی ذات کی پرواہ اب اتنی نہیں رہی تھی کہ ان کی شادی کے لائق 4 بیٹیاں ہی ان کی فکر کا محور بن گئی تھیں۔ وہ بڑا سہانا دن تھا کہ جس دن وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ داؤد خان اونچا لمبا گوڑا چٹا، گھنے سیاہ بالوں اور خوابیدہ آنکھوں والا خوبرو سنجیدہ بردبار اور لیے دینے رہنے والا نوجوان تھا۔ وہ مزاجاً روایتی مرد تھا۔ سارا خاندان پشاور میں آباد تھا۔ وہ پڑھائی کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ اسے چیخ چیخ کر باتیں کرنے والی لڑکیاں سخت ناپسند تھیں۔ اس کے خیال میں لڑکیوں کا صبح خرام ندی کی طرح ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چڑھے ہوئے چنگھاڑتے دریا کی مانند منہ زور۔ مگر کیا کیا جائے؟ اکثر جو چیز طبیعت کو نہیں بھائے وہ دل کو بھا جاتی ہے۔ شاید دل انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جب میں نے آپ سے کل ہی فرما دیا تھا کہ کل یعنی آج میں نسخہ ہائے وفا ایشو کرواؤں گی، تب آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس کتاب کو کسی اور کو دینے کی؟ وہ پنک کاٹن کی قمیض، بلو جینس میں ملبوس، سفید اونی شال کاندھوں کے گرد لپیٹے، ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے، دوسرا ہاتھ نچا نچا کر لائبریری انچارج سے الجھ رہی تھی۔ انچارج کی موٹی اچھو اور کالی کمانی والی بھاری بھرکم اینک ناک کی نوک پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں دیا پر ناگواری سے مرکوز تھیں۔ دیکھیے محترمہ، یہ لائبریری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں آہستگی سے گفتگو کریں۔ دوم یہ کہ گفتگو تمیز کے دائرے میں ہو۔ سو مگر بات مکمل کرنے کی حسرت اس کے دل میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور لب محض تھر تھرا کر باہر میں گیا۔ دوم سو مجھے کتاب چاہیے، جب میں آپ سے کہہ گئی تھی۔ اب کی بار انچارج نے اس کی بات نہایت بے دردی سے اچکی تھی کہ آپ نے اس لائبریری کے جملہ حقوق اپنے نام کروا لیے ہیں۔ جو مجھ سے اس لہجے میں گفتگو فرما رہی ہیں آپ؟ جائیے، نہیں دیتا میں آپ کو کتاب۔ تب آپ کیا کر لیں گی؟ وہ بھنا گیا تھا۔ ارے واہ، اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچایا۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے، جاؤ اور اچھی طرح دیکھ لو۔ وہ جارحیت سے بولا۔ سر پلیز معاملہ ختم کریں۔ دیا کی سہیلی مونا نے جو دوران لڑائی اس کے ساتھ ہی استادہ تھی، جھگڑا بھرتے دیکھ کر مداخلت کی۔ چلو اب تم یہاں سے، کیوں اپنی شامت بلوانی ہے؟ وہ اسے کھینچتی ہوئی بولی۔ مگر انہوں نے کل میرے کہنے پر اطمینان سے گردن کیوں ہلائی تھی؟ وہ روحان سے لہجے میں بولی، انداز شکایتی تھا۔ میری ماں، اس نے جھنجھلا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ہو گئی ان سے غلطی، اب معاف کرو۔ مگر مجھے نوٹس بنانے تھے، اب کیا کروں گی؟ وہ آنسو بہہ نکلے۔ اوفو، ریڈی میڈ نوٹ سے کام چلا لینا، وہ زج ہو کر بولی۔ کبھی نہیں، اس نے بچوں کے سے انداز میں پیر پٹکے۔ یہ لے، مان کوئی اس کے عقب سے بولا۔ وہ بے ساختہ بولی، اور ختم کریں یہ تماشا۔ آپ کو اتنا احساس بھی نہیں کہ یہ لائبریری ہے اور یہاں آپ اس قدر ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ داؤد نے کتاب اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے درست لہجے میں جھاڑ بھی پلا دی۔ مگر دیا نے اس کی ڈانٹ یا جھاڑ جو کچھ بھی تھا کا برا قطعی نہیں مانا، الٹا اس کی شکر گزار ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کی آنکھوں کی جگمگاہٹ اور لبوں کی مسکان دیدنی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا یک ٹک بنا پلک جھپکے۔ کیوپٹ کے تیر والی بات اگر سچ ہے تو وہ اس کے تیر کا گھائل ہو چکا تھا۔ نوٹس اچھے بن گئے تھے، سودیا کا موڈ بھی بے حد خوشگوار ہو چلا تھا۔ لائبریری والے واقعے کو پورے 5 روز گزر چکے تھے، مگر پھر بھی اس نے جا کر انچارج سے معذرت چاہی۔ انہوں نے بھی کوئی موٹی سی کتاب پڑھتے پڑھتے گردن خفیف سے ہلا کر معذرت قبول کر لی۔ کتاب اسے داؤد ہی کو شکریہ کے ساتھ واپس کرنی تھی، سو وہ اسے پوری جامعہ میں ڈھونڈتی پھری۔ وہ کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملا۔ دیا بے دھڑک اس تک چلی گئی۔ یہ لیں اپنی کتاب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھے یہ کتاب نہ دیتے تو میں اپنے نوٹس کبھی نہ بنا پاتی۔ سارے لڑکے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کرنے لگے۔ داؤد نے جلدی سے کتاب پکڑ کر اسے ٹالنا چاہا۔ اٹس اوکے، اس لیے روٹھے لہجے میں بولا، مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس نے خلوص سے کہا۔ لڑکوں کی کھنکارتے گویا کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا اور داؤد کو غصے کا، بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اب جاؤ یہاں سے، اس نے اس بار جھڑک کر کہا تھا۔ اس کی جگر جگر کرتی آنکھوں میں پہلے تحیر، اس کے بعد موٹے موٹے آنسو ابھرے اور وہ انہیں ضبط کرتی پلٹ گئی۔ کیا بات ہے بھئی تیرے شہزادے، پوری یونیورسٹی میں کسی لڑکے کو منہ نہیں لگاتی، ماننا پڑے گا تیری ذہانت کو۔ کیسے اسے رام کیا ہے کہ تیرے کام آنے کو مری جا رہی ہے۔ آمن لفنگے پن سے بولا
तो वो भड़क कर उठ खड़ा हुआ। ज़ुबान संभाल कर बात करो आमिर, हर लड़की को एक ही खाने में फिट करने की कोशिश मत किया करो। वो कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता कैंटीन अबूर कर गया। ओए होए, सबने एक बार फिर आंखें नचाई। गोया ये बात है, 3 दिन हो गए थे वो यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और दाऊद को लगता था जैसे ये 3 दिन ही 3 सदियाँ गुजर गई हों। हर मंजर अधूरा और बेजान मालूम हो रहा था। रोगोबै में लहू नहीं बेचैनी दौड़ रही थी तो सीने में कुछ सुलग रहा था। क्या? ये वो जानने से कासर था। चौथे दिन कहीं जाकर उसकी सूरत दिखाई दी तो मंजर मुकम्मल और जानदार महसूस हुआ। रोगोबै में सुरूर और सीने में ठंडक, आंखों में रोशनी और दीवाना वार उसकी जानिब दौड़ा। दिया, तुम कहाँ थे? उसने कुछ ऐसी तरफ से पूछा कि वो मुतहैर रह गई। फिर संभल के बोली, तुमसे मतलब? वो सोचने लगा अब क्या कहे। अपनी बेकरार रातों का अहवाल अगर उसे यूं ही सरेराह सुना दिया तो क्या वो यकीन करेगी? फिक्र थी तुम्हारी कि तुम कहाँ हो, वो खुद पर काबू पाकर बोला। वो जो ठहर गई थी फिर चलने लगी और उसके हम कदम था। मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपनी फिक्र करने को काफ़ी हूँ। उसने सर झटक कर इस्माइल लाल से कहा तो दाऊद का दिल तड़प कर रह गया। हूँ, बुखार था और सर में दर्द भी। वो गालबन ज़्यादा देर नाराज़ रहने वालों में से नहीं थी। ओहो, वो तशवीश से बोला। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास जाकर उसकी फ़ीस अदा करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अपने तौर पर दवा ले ली थी। वो तलखी से बोली। ओह, दाऊद का दिल तासुब से डूब गया। दूसरे दिन यूनी ऑफ होने के बाद वो उससे मिला। वो स्टॉप पर खड़ी थी। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? उसने तीखे लहजे में पूछा। वो गड़बड़ा गया। वो अपने तौर पर मोहब्बत की इब्तदाई मंजिल तय कर बैठा था मगर उसमें आज तक दिया को कुछ बताने की हिम्मत नहीं आ सकी। तुम सच सच बताओ दाऊद, आखिर मुझे क्या समझ रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की? ओह शट अप प्लीज़, अब तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही हो। वो उंगली उठाकर तंबीह करने वाले अंदाज में बोला। मैं तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर हमारी दोस्ती कब हुई? उसने तमस्खर से कहा। नहीं हुई तो लो, आज और अभी, बल्कि इसी वक्त मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने वाकई हाथ बढ़ाया। 2 मिनट तो दिया उसे यूं देखती रही गोया जांच रही हो। फिर उसके बाद दिया ने उसका हाथ थाम लिया था, कभी ना छोड़ने के लिए। दाऊद ने उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, दवा दिलाई। वो मना करती रही मगर उसने क्या दोस्त होने के नाते मेरा इतना फ़र्ज़ भी नहीं है कहकर उसे खामोश करवा दिया। फिर आराम करने और घर पर रहने का मशवरा देने लगा। दाऊद प्लीज़ मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, मैं इन रवैयों की आदी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भीग गई। क्यों? क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा ख्याल नहीं करते? वो यही समझ सका। मेरे वालिदैन बचपन में ही फोत हो गए थे। मुझे मेरी खाला ने पाला है। वो गर्दन बोड़ कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। ओह आई एम सॉरी। वो शर्मसार सा हुआ। फिर बोला तो लहजा शरीर था। अगर आज तक तुम्हारा किसी ने ख्याल नहीं रखा तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई आंदा भी ख्याल न रख सके। क्या पता, मुझे अपनी किस्मत पर कुछ खास भरोसा नहीं। अरे बाप रे, इतनी कनूनियत! वो दानिस्ता उसका ध्यान बटा रहा था। इसे कनूनियत नहीं, हकीकत पसंदी कहते हैं, जो तुम जैसे पैदाइशी खुश नसीब की समझ में आसानी से आएगी नहीं। गाड़ी यहीं साइड पे रोक दो, यहाँ से मैं पैदल ही घर जाऊंगी। तुम्हारी गाड़ी से अगर किसी ने मुझे उतरते देख लिया तो मेरे किरदार पर 100 बातें बनाएगा। दाऊद का फाइनल सेमेस्टर नज़दीक था, सो वो सब कुछ पसे पुश डाले पढ़ाई में मुनहक था। अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों के साथ बनी संगी बेंच पर बैठा रज़ा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तब भी वो आंधम की खूब यहाँ पढ़ाइयाँ की जा रही हैं। इतने दिन से हाल पूछने की भी तौफीक नहीं हुई तुम्हें? उसने अपने अज़ली लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ रखते हुए कहा। रज़ा अजहद दिलचस्पी, जबकि दाऊद ने फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे देखा। मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। वो उसे उसका लहजा सब कुछ नज़रअंदाज करता दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जा हो गया। बाद में मैं बिज़ी हो जाऊँगी, बात अगर होगी तो इसी वक्त होगी। वो अकड़ कर बोली। आराम से बैठ जाए ना आप, फिर बातें करें। रज़ा अपने पहले नोट समेटता बड़ी खुशी खिलाकी से उसके लिए जगह बनाने लगा। मैंने कहा ना अभी जाओ यहाँ से। उस बार दाऊद ने आंखें निकाली और तमाम लिहाज बलाए ताक रख कर उसे झिड़क ही दिया। आइंदा मेरे पीछे आए तो मुंह तोड़ दूंगी। वो रूहान से लहजे में घूंसा लहरा कर बोली और मुड़कर चली गई। क्या है, सुन तो लेते कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। रज़ा ने दाऊद के रूड रवैये का बेहद बुरा मनाया। वो कुछ ना भी कहे तो तब भी मेरा दिल उसके दिल की हर आवाज़ सुन लेता है। दाऊद ने दिल ही दिल में कहा मगर ज़ुबान पर यह जुमला था। छोड़ो इसे। हाँ तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सब मेरी ही गलती है, उसने सूं सूं करते हुए दिल गिरफ्तगी से कहा। और वो इस वक्त अपने मखसूस स्टॉप पर खड़ी घर जाने वाली वैन का इंतज़ार कर रही थी। तभी दाऊद ने उसे जा लिया और लगा मिन्नत करने कि एक बार वो उसकी बात तो सुन ले। मैंने ही तुम्हें समझने में संगीन गलती कर दी। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे दोस्ती का ऐलान सबके सामने बबांगे दहल कर सके। वो ज़ुदरंजी से बोली। स्टाफ से रश तकरीबन चढ़ चुका था। इक्का दुक्का मौजूद लोग उन्हें बड़ी मशकूक नज़रों से देख रहे थे। दाऊद जैसे संजीदा मिजाज इंसान के लिए खासी ऑकवर्ड सूरत हाल थी, इसलिए वो झुंझलाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, बाकी का रोना धोना गाड़ी में बैठ कर लेना यार, यहाँ से तो चलो। नहीं चलूँगी तुम्हारे साथ, वो बरक कर चिल्लाई। अच्छी बात है,
वो गुस्से से बोला, फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में डाल लूँगा और लोग मुझे अगवाकार समझ कर पीटने से भी दरेग नहीं करेंगे। उसके बाद हवाला पुलिस कर दिया जाऊँगा। यही चाहती हो ना तुम? और दिया ने मज़ीद कुछ कहे बिना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और दाऊद का जी चाहता था कि वो अपने ही बाल नोच डाले। चलो, उसने रोने के दरमियान ज़रा तवक्कुफ़ करते हुए कहा, और दाऊद एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर फटाफट गाड़ी में आकर बैठा। अब वो रेस्टोरेंट में बैठी इस पर इल्ज़ामात की बुछार किए जा रही थी। तुम सबके सामने मुझे दोस्त की हैसियत से मुतारफ़ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करते हो। मैंने बारहा महसूस किया है। तुम सबके सामने मुझसे यूं अनजान बन जाते हो, गोया मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। हाँ तो ठीक ही है ना, मेरा मामूली हुलिया तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता होगा। कहा तुम इम्पोर्टेड कपड़े पहनने वाले, मैं लोकल कपड़े पहनता हूँ। उसने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते हुए टोका। अच्छा? वो हैरान हुई। खैर तुम अपनी बात जारी रखो। उसने शाहाना तरीके से हाथ उठाकर इजाज़त दी। मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? उसके अंदाज पर दिल में गी। अरे क्यों? वो बौखला गया। अब मैंने क्या किया? मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ और तुम? उसने तासुब से हौनक बने दाऊद को देखा, फिर मायूसी से नफ़ी में सर हिलाकर उठने लगी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, बैठो। दफातन दाऊद ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपने सामने बिठाते हुए कहा, और अब तुम गौर से सुनो। उसका लहजा इतना गंभीर था कि वो मकान के अंदाज में दोबारा बैठ गई। वो बोलने लगा, जब मैंने पहली बार तुम्हें लाइब्रेरी में इंचार्ज से झगड़ते देखा तो सच पूछो तो तुम मुझे बहुत बुरी लगी थी। मुझे यूँ चीख चीख कर बोलने और बात करने पर, मरने मारने वाले पर तुल जाने वाली लड़कियां बेहद बुरी लगा करती हैं। मगर वो रुका और जैसे मुनासिब तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करने लगा। दिया ना समझने वाले अंदाज में उसकी तमहीद सुन रही थी। मगर फिर न जाने क्या हुआ, तुम मुझे बेतहाशा अच्छी लगने लगी। इतनी अच्छी कि जी चाहता है तुम्हें दुनिया की नज़रों से छुपा कर कहीं महफूज कर लूँ। उसकी आंखें लो दे रही थीं और अल्फाज जैसे भी रहे हों उनसे सच्चाई शफाफ मोतियों की तरह धमक रही थी। दिया दम बखुद रह गई। क्या हुआ? क्या सो गई हो? दाऊद ने उसकी ठहरी हैरान आंखों के आगे चुटकी बजाई। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? कुछ देर बाद उसके लब वाह हुए। जी हाँ। दाऊद का जी चाहा वो अपना सर पीट ले। पहली लड़की देखी थी जो इजहार मोहब्बत पर शर्माने ले जाने के बजाय उल्टा सवाल कर रही थी। मैं यकीनन यही कह रहा हूँ, अगर मोहब्बत करते हो तो सबके सामने मुझसे बात करने से कतराते क्यों हो? आंखें निकाल कर तफ्तीशी अंदाज। मैं अपने और तुम्हारे तल्लुक को तमाशा नहीं बनाना चाहता, वो संजीदगी से बोला। और उसने देखा आपकी बार वो खुलकर मुस्कुराई थी, बिना किसी फिक्र और खदशे के। फिर वो दोनों इतनी तेज़ी से नज़दीक आए कि खुद ही हैरान रह जाते। दाऊद खान एक सीधी सादी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता आया था, जबकि दिया का मामला उल्ट था। उसकी ज़िंदगी ना सीधी सादी थी ना बेहतरीन। अब जो दाऊद की सूरत में उसे खुशी मिली थी तो न जाने क्यों उसके दिल में ये खौफ जोंक की तरह चिमट गया था कि हो ना हो ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर जल्द या बदेर ये खुशी भी उससे छिन जाएगी। दाऊद उसके वाहमों पर हंसता, उसका मजाक उड़ाता। वो ज़्यादा फिक्रमंद होती तो अपनी वफाओं का यकीन दिलाता, दिलासे देता। दिन पर लगा कर उड़ गए और दाऊद का फाइनल सेमेस्टर आन पहुंचा। उसने पेपर्स दिए और अख्ताम पर अपने घर की रवानगी की ठानी। दिया से अलबत्ता मुलाकात के लिए आया। यहाँ उसके वही खदशे। हमेशा के लिए जा रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम वहीं अपनी किसी कज़न से शादी कर लोगे और लौट कर नहीं आओगे। वो सीने पर हाथ बांधे मुंह फुलाए पेश गोइयाँ कर रही थी। हैरत अंगेज़ वो बुरी तरह चिढ़ गया, मगर ज़ाहिर दिलचस्पी से पूछने लगा, कब सीखी तुमने एस्ट्रोलॉजी? बताया भी नहीं। अच्छा खैर मज़ीद बताओ, मैं मुस्तकबिल करीब में और क्या क्या करने का इरादा रखता हूँ? मजाक उड़ा रहे हो? उसने झील जैसी आंखें उठाकर उसे शिकवा के निगाहों से देखा। यार अब रोना शुरू मत कर देना, तुम क्यों फजूल बातें सोचती रहती हो? और उसने भल भल रोना शुरू कर दिया। दाऊद ने बेचारगी से उसे देखा। यार दिया, पब्लिक प्लेस है, तुम्हारे आंसू भी साफ नहीं कर सकूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं यार। वो लाचारी से बोला। उसने कुछ इतने गैर रुमानवी अंदाज में रुमानवी बात की थी कि दिया बेसाख्ता हंसती। ये हुई ना बात। उसका दिल शाद हो गया। वो मुस्कुराकर बोला तो लहजा मजबूत था। अपने दिल से ये वहम निकाल दो दिया, दाऊद खान ने तुम्हें ज़ुबान दी है कि वो मर जाएगा मगर किसी कीमत पर भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने देगा। मैं यकीन रखती हूँ तुम्हारे जज्बों की सदाकत पर। वो बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ कर बोली, मगर इस दिल का क्या करूँ? पागल समझता ही नहीं। उसकी आवाज़ में मासूम सी बेचैनी थी। छोड़ो दिल को इसके हाल पर और बताओ मुझे मैं पेशावर से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दंदासे के अलावा जो जी चाहे। वो मुकम्मल संजीदगी से बोली। दाऊद खुलकर हंस पड़ा। पढ़ाई ख़त्म, अब आगे का क्या सोचा है? वो सुकून से माँ की आगोश में सर रखे आंखें मूंदे हुए था। तभी माँ ने बालों पर प्यार करते हुए पूछा था, जॉब और क्या? वो इत्मीनान से बोला। माँ शफकत से मुस्कराई। और शादी? शादी नहीं करनी क्या? आप इस हक की कर दें। उसने खुद से छोटे भाई का नाम लिया। है बेवकूफ़। माँ ने प्यार से सर पर चपत रसीद की। वो भी छोटा है, पहले तेरी होगी, फिर देखना लड़की की। यही तो सही उम्र होती है अपने घर जाने की। जरीना कितनी फिक्रमंद रहती है सबीका के लिए। पहले लबों की मुस्कुराहट गायब हुई, फिर आंखें पट से खुली। इसके बाद वो खुद एक झटके से उठ बैठा और बड़ी फिक्रमंदी से उन्हें देखने लगा। सबीका? उसका यहाँ क्या जिक्र?
वो समझ नहीं सका। क्यों? माँ के तेवर बिगड़े? फिर और किसी का जिक्र होगा? बचपन से तेरे नाम पर बैठी है और कितना इंतज़ार करवाऊँ मैं अपनी बहन को। दाऊद को लगा जैसे किसी ने कोहे हिमालय उस पर लाद दिया हो। वो बिलबिलाकर बोला, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वोट खड़ा हुआ। खाना खराब। माँ गुस्से से बड़बड़ाई। उसका सुर्ख सफ़ेद रंग आतिश हो गया था। फिर किससे करेगा? और दाऊद ने कभी नहीं सोचा था उसे ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि वो यूँ दिया का जिक्र अपनी माँ से करेगा। मगर क्या करता, करना ही पड़ा। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, दिया नाम है माँ। वो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम लड़की है। आप उससे मिलेंगी तो? वो सोने की भी हो तब भी मुझे कबूल नहीं। मेरी बहू अगर कोई बनेगी तो वो सबिका ही होगी। लिख लेना मेरी इस बात को। ये अजीब बात है, करने पर हाइयाँ जाते हैं और लेकर बीवियाँ लौटते हैं। मगर याद रखना, तूने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने साफ जिता दिया था। दाऊद ने बेअंदाज़ा परेशानी महसूस की। फिलहाल वो जैसे तैसे शादी के जिक्र और सबिका के लिए माँ की फिक्र, दोनों से मुँह मुश्किल जान छुड़वा कर वापस कराची लौटा था और यहाँ एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर ली। वो मुतफक्कर था और मुस्तरिब भी। दिया ये बात महसूस किए बिना न रह सकी। उसने अपनी बातों के दरमियान दाऊद से बारहा सवाल किया था, क्या हुआ? इतने परेशान से क्यों लगते हो? वहम है तुम्हारा। वो साफ डाल गया। अपनी माँ की ख्वाहिश और मुतालबा उसको बताकर वो अपनी परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता था। नहीं, बताओ मुझे। वो हठधर्मी से बोली तो वो गुस्से में आ गया। क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती हो? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी बचकाना हाथों से। वो इस बार बिल्कुल खामोश रही और इसी खामोशी से फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ कर दिया। अरे! उसने बेहद हैरानी से फ़ोन कान से हटाया। एक बार, दो बार, तीन बार उसका फ़ोन मुसलसल पावर ऑफ की गर्दान करता रहा। दाऊद ने झंझलाकर फ़ोन दीवार पे दे मारा। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ जो तुम्हें हर्ट किया। तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। अगली दोपहर 3 बजे जब वो बेदिली से अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल पर काम कम और गलतियाँ ज़्यादा कर रहा था, तब उसे दिया का ये पैगाम जान फजा मिला। पैगाम पढ़कर मिजाज से सारी तलखी जाती रही। मूड खुशगवार और जहन बशाश हो गया। उसने फ़ाइल एक तरफ की और ज़रा रिलैक्स अंदाज में कुर्सी के ऊपर से कमर टिकाकर फ़ौरन उसे फ़ोन मिलाया। सज़ा तजवीज़ कर ली है मैंने तुम्हारे लिए। राब्ता कायम होने पर उसने छूटते ही कहा, कहो। वो रोई रोई सी आवाज़ में बोली, गोया दाऊद के दिल को चीरे लग गए। कल का पूरा दिन मेरे नाम करो। वो तहक्कुम से बोला। तस्लीम? उसे लगा वो मुस्कुराई हो। दाऊद ने फ़ोन बंद कर दिया और अब की बार वो दिल जमई से फाइल की जानिब मतवज्जा हुआ था। वो दोनों पूरा दिन सवाए समुंदर की बाहों की ओर कहाँ गुजार सकते थे, सो वहीं चले आए। पहले गिले शिकवे रूठना मनाना, इसके बाद बात मुस्तकबिल की होने लगी। अब शाम ढल रही थी। समुंदर की नमी बदमस्त हवा धुंध हो रही थी। आसमान की नीलाहट पुरशफक फैलती जा रही थी। सूरज गरूब होने को था। परिंदे अपने ठिकानों को वापस लौट रहे थे। तहद निगाह तक फैला जोरावर मुतकब्बर समंदर कुछ और पूरे स्टार लगने लगा और उसके किनारे दो दीवाने अपने इर्द गिर्द से बेनियाज मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे। हम हर साल अपनी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी मनाया करेंगे और वो भी किसी हिल स्टेशन जाकर। दिया उसे अपने उड़ते बालों को चेहरे से हटाती हुई बोली, अच्छा आइडिया है। वो पुरोहित निगाहों से उसका चेहरा तक रहा था। और तू मुझे बाकायदा डिनर पर ले जाकर, इनफैक्ट कैंडल डिनर पर ले जाकर सुर्ख गुलाबों और अंगूठी के साथ विल यू मैरी मी कहोगी। वो अंगुश्त शहादत उसकी जानिब उठाकर धौंस भरे लहजे में बोली तो उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। खुदा का शुक्र है तुमने डायमंड की अंगूठी की शर्त नहीं लगा दी। तो वो बुरा मानकर बोली, मैं मादा परस्त नहीं हूँ, सिर्फ ज़िंदगी को ख्वाबों की तरह बसर करना चाहती हूँ। चूँकि बचपन से मुझे ख्वाब भी बहुत हकीकत पसंदाना किस्म के आते रहे हैं, इसलिए मैं जागती आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। आखिर में उसके लब में लहजे में अफसुर्दगी घुल गई। बहुत अच्छा किया। वो उसकी उदासी भांग पर खुश दिली से बोला, जागती आंखें बंद आंखों से ज़्यादा खुशकिन ख्वाब देखती हैं। हूँ, चलो अब चलें, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मज़ीद यहीं ठहरे तो मुझे देर हो जाएगी। उसने अपनी सफ़ेद स्ट्रेप वाली घड़ी देखी जो शाम के 5 बजा रही थी। उफ, तुम्हारे साथ वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। काश के तुम्हारे साथ मेरा वक्त ठहर जाया करे। उसने बड़ी जज्ब से दुआ की थी और दिल से मांगी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। दिन यूं ही आम से अंदाज में गुजरते गए। हाँ, इतना हुआ कि दाऊद जिस फर्म में मुलाजिम था वहीं उसने ज़रा सी कोशिश करके दिया को भी रखवा दिया कि उसे ज़रूरत थी। दाऊद को भी इत्मीनान रहता था, वो नज़रों के सामने रहती। गो के ऑफिस में भी उससे बहुत लिए दिए रहती, बात भी काम की करती और ये दाऊद ही की ताकीद पर वो कर रही थी। वगरना उसका बचकाना मिजाज दाऊद के इत्मीनान की झील में पहला बड़ा भारी पत्थर कल ही पड़ा था। कल माँ का फ़ोन आया था। ज़रीना खाला की तबीयत नामालूम वजूहात की बिना पर बिगड़ गई थी और वह सबीका को जल्द अज जल्द दुल्हन बने देखना चाहती हैं। दाऊद की माँ फ़िरोज़ा उसे दुल्हा वो उन्हें फ़ोन पर हर तरह से टाल चुका था कि इब्राहिम खान उसके वालिद ने उसकी एक भी सुने बगैर फ़ौरन से पेशतर उसे पेशावर तलब किया। क्या करता, जाना ही पड़ा। जाने से कब्र वो हल्के फुल्के अंदाज में इन बातों का जिक्र दिया से करना चाहता था। सबीका को अपनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
وہ ماں باپ کو دیا کے حق میں ہموار کرنے جا رہا تھا۔ یہی بات کرنے کی غرض سے وہ دیا کو لے کر لنچ بھی آیا۔ یہ نہ جانے کیسے اس نے داؤد کی آنکھوں کا دل بازیاب کر لیا تھا اور بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے اٹھ کر اس طرح انداز میں چل دی، اور اب وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں یہ ہرگز ممکن نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں مگر تہذیب کے دائرے میں رہ کر بولا۔ والد محترم کے کمرے میں عدالت لگی تھی۔ ماں باپ اسحاق اور وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ دیکھ لیا؟ فیروزہ نے اسد شاہ کی نظروں سے والد محترم کی طرف دیکھا جو متفکر سے بیٹھے تھے۔ ساری پٹیاں اسی ڈائن نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ ماں پلیز، وہ ملتجی ہوا۔ دیا کے متعلق ان نازیبا الفاظ نے اس کے دل کو دکھ پہنچایا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اسے تو معلوم تک نہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ دیکھو داؤد، اس کے باپ نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، یہ تو تمہاری ماں کی زبان کا معاملہ ہے۔ شادی تو تمہیں بہرحال سبیکہ ہی سے کرنی پڑے گی، اور یوں بھی۔ وہ ذرا رکے، پھر آواز بدل کر بولے، اب ان کے لہجے سے کرختگی ٹپکی تھی۔ کسی غیر ذات کی لڑکی کو تمہاری بیوی کے روپ میں ہم ہرگز پسند نہیں کر سکتے۔ خوب، وہ اپنے اشتعال پر قابو پا کر بولا، ماں کی زبان کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں، اور میری زبان، ایک مرد کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں آپ کے نزدیک؟ اس نے ابراہیم صاحب پر آنکھیں گاڑی۔ وہ کچھ بے چین سے ہو گئے۔ ہم سے پوچھ کر اس خانہ خراب کو زبان دی تھی؟ ماں تل ملا کر بولی، آپ نے مجھ سے پوچھ کر خالہ کو زبان دی تھی؟ وہ دو بدو بولا، جواب نہ بن پڑا۔ ماں نے کالی لال شیشے سے مزین شال آنکھوں پر رکھ کر رونا شروع کر دیا، وہی خالص ماؤں والا جذباتی وار۔ لالا، ماں کو یوں رلانے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اسحاق کے خون نے جوش مرا، میرا دل کچلنے کا حق انہیں کس نے دیا ہے؟ وہ شاید واقعی پڑھ لکھ گیا تھا۔ زبان کو لگام دو اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اپنی ماں کی زبان کا پاس نہ رکھا تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ سخت لہجے میں دھمکی۔ داؤد بے چارگی سے ہنس پڑا، اگر میں اپنی زبان سے مکر گیا تو جانتے ہیں میں نے اس لڑکی کو کیا کہا تھا؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر فکر مندی۔ کسی نے جاننے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، مگر اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس سے کہا تھا داؤد خان اپنی جان دے دے گا مگر تم سے بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا۔ ماں نے دہل کر اسے دیکھا، اور بابا جان آپ تو جانتے ہی ہوں گے ایک مرد اپنی زبان سے مکرا نہیں کرتا، اور ہماری تاریخ تو بڑی پڑی ہے، تاریخ گواہ ہے ہم نے کب کب اور کیسے کیسے اپنی زبان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تینوں نفوس پر گہرا سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ دیا نے چپکے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اوہ وہ میرے خدایا، آخر داؤد کی آنکھ میں تیل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آدھی رات کو اب اپنی بستر پر اوندھی پڑی ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا تھا اگر اس کی گہری پیار لٹاتی ورفتہ نگاہوں میں تل نہیں ہوتا تو کون سا اس کی قاتل آنکھوں کا حسن ادھورا رہ جانا تھا؟ اس کی ساحر آنکھیں تو ویسے بھی بڑی خوبصورت، بڑی شفاف تھیں، تو ان میں تل بنا کر اسے داغدار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اپنی ہی منطقیں تھیں۔ بچپن سے ناہموار غیر یقینی حالات نے اسے سخت وہمی اور توہم پرست بنا دیا تھا۔ کالی بلی راستہ کاٹ لیتی تو خواہ اسے کتنا ہی لمبا چکر کاٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، وہ جاتی تھی۔ کالی بلی کی نحوست پر اسے پورا یقین تھا۔ بچپن میں خالہ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس کے والدین نے آخری بار گھر سے جاتے ہوئے کالی بلی کے راستہ کاٹنے کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا تھا، حالانکہ خالہ نے خود بلی کو ان کا راستہ کاٹتے ہوئے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات بچپن سے ذہن میں تھی، سو تھی اس نے بھی بارہا یہ تجربہ کیا تھا۔ ایک بار جب وہ بلی کے اپنے سامنے سے گزرنے کے باوجود اپنے راستے پر چلتی چلی گئی تو آگے جا کر وہ لڑکھڑا کر گری ضرور تھی۔ پھر ایک بار اس کا پرچہ تھا، اس روز بھی بلی نے راستہ کاٹا اور وہ پرچہ اچھا نہیں ہوا۔ رات کو کوا منڈیر پر بیٹھ جاتا تو دوسری صبح یقیناً کوئی مہمان گھر میں آن ٹپک کرتا، اور جب کوا نہیں بیٹھتا مہمان تب بھی آ جاتے تھے کہ خالہ کی دوسری گلی میں ہی ان کا بھرا پورا سسرال آباد تھا، اور ان معنی خیز تلوں کا قصہ بھی زیادہ پرانا نہیں تھا۔ خالو کے پاس کوئی رسالہ تھا، اس میں قسمت کا حال، روحانی وظائف وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی مضمون چھپا تھا تلوں سے متعلق۔ اس نے اسی مضمون میں کہیں پڑھ لیا تھا، جن کی آنکھ میں تل ہو وہ شخص یقیناً بے وفا ہوگا اور اس پر ذرا بھی بھروسہ نہ کرنا۔ اور یہ بات اس نے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر سمجھ کر گرہ سے باندھ لی، اور یہ بات قطعاً نظر انداز کر گئی۔ کسی مضمون میں بھی لکھا تھا کہ جن کے سینے پر تل ہو وہ بہادر، اور جن کے پاؤں پر تل ہو ان کے نصیب میں سفر کرنا لکھ دیا جاتا ہے۔ خالہ کے رجو کے سینے پر تل تھا، اور وہ شاید پہلا لڑکا تھا جو چھپکلی کو دیکھ کر باقاعدہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور جس کمرے میں روشنی گل ہو اس کمرے میں اسے دنیا کی کوئی طاقت داخلے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اور رہی خالہ، فی الحال تو ان کی پوری زندگی اس گھر اور محلے میں گزر گئی تھی، اور مستقبل کی رب جانے۔ ہائے میں کیا کروں، یہ کمبخت دل بڑا ہی دھوکے باز نکلا۔ جتنا داؤد سے متنفر کرنے کی کوشش کروں منحوس اتنا ہی اس کی جانب جھکا چلا جا رہا ہے۔ ہائے، اس نے روتے روتے پوری رات گزار دی۔ بات نہیں بنی، دونوں طرف خاموشی گویا نہ جھکنے کا اعلان تھی۔ داؤد آفس سے 2 دن کی چھٹی لے کر آیا تھا، بے حد شکستگی اور رنجور سا واپس چلا گیا۔ کیا تھا اگر اس کی ماں اس کی باتیں مان جاتی، اور کیا تھا اگر وہ اپنی ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا؟ دل نے چپکے سے کہا، میرا مسئلہ انا نہیں محبت ہے،
اور ماں چاہتی ہے میں انا اور ضد کے چکر میں اپنی محبت قربان کر دوں۔ محبت جو کائنات کی سب سے حسین تخلیق ہے، محبت روشنی ہے، نغمگی ہے، شگفتگی ہے، چاندنی ہے، اور انا اس کو بنیاد بنا کر رشتے قائم نہیں کیے جاتے، ہاں ٹوٹ ضرور جاتے ہیں، مگر یہ بات داؤد کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ تم میرے ساتھ لنچ بریک میں باہر چل سکتے ہو؟ دیا نے آفس میں اس سے پوچھا۔ اب وہ دونوں ساتھ لنچ کر رہے تھے۔ داؤد خلاف معمول بالکل چپ چپ بیٹھا تھا۔ دیا نے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ مزمحل ہو رہا تھا، آنکھوں کی گرد ہلکے بھری ہوئی شیف، پریشان سے بال۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہول کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اپنی سنا؟ وہ خلاؤ میں تک رہا تھا۔ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے رک رک کر پوچھا۔ اچانک نہیں گیا تھا، بابا جان نے بلایا تھا۔ اس روز تم سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں میری آنکھ کا دل اور بے وفائی نظر آ گئی۔ وہ چڑ گیا، وہ تھوڑی سی خفیف ہو گئی، پھر خود کو پورے اعتماد کرتی ہوئی بولی، دیکھو داؤد، تمہارے نزدیک یہ بات غیر اہم ہو سکتی ہے، مگر مجھے ان باتوں پر کافی اعتماد ہے، اور میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر تم بے وفا نہیں ہو تو مجھے ثبوت دو۔ داؤد جو ان کی بات غور سے سن رہا تھا، یکدم بولا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ کیا؟ دیا بھونچکی رہ گئی، مگر ایسے کیسے؟ میں نے تو تم سے اس وقت تمہاری چاہت کا ثبوت مانگا ہے، دیکھنا چاہتی ہوں تم کتنے بے وفا ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ دیا، وفاؤں پر یقین نہیں دلایا جاتا، خود یقین آ جاتا ہے۔ فی الحال میں تمہیں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تمہاری خاطر میں اپنے سارے رشتے پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اور تمہیں اب بھی میری وفاداری کا ثبوت چاہیے تو تحفہ داؤد خان کی محبت پر۔ وہ کہہ کر اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ پہلی بار دیا صحیح معنوں میں اس کے انداز پر ہراساں ہوئی تھی۔ حالانکہ نہ تم مجھے کینڈل لائٹ ڈنر پر لے کر گئے، نہ انگوٹھی دے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ول یو میری می کہا، مگر میں نے پھر بھی تم سے شادی کر لی۔ شادی کے رات سیج پہ بیٹھے ہوئے اس نے داؤد سے کہنا ضروری سمجھا، جبکہ یہ وہ لمحہ تھا کہ داؤد کے گھر والوں نے اس کی شادی میں نہ شریک ہونا تھا، نہ دیا کو قبول کرنا تھا۔ سو ایسی صورتحال میں بے وجہ کا انتظار حق ماقت تھی۔ وہ برسر روزگار تھا، شہر میں اپنا فلیٹ بھی تھا، اور وہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق بھی، تو وہ کس بات کا انتظار کرتا؟ دیا کے والدین ہوتے تو شاید گھر والوں کو لاؤ، یا اکیلے بارات کیوں لائے ہو جیسے مسائل یا سوالات کھڑے کرتے، مگر دیا کی خالہ اپنی چار بیٹیوں اور پانچ بیٹوں کے سلسلے میں اتنی بوکھلائی رہتی تھی کہ ان کا دھیان ان باتوں کی جانب گیا ہی نہیں۔ اتنا ضرور ہوا کہ خاندان برادری کے سامنے انہوں نے عزت سے دیا کو رخصت کر دیا، اور ان کا یہی کر دینا بہت تھا۔ ہاں، داؤد نے تعصب سے کہا، مجھے احساس ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہارا یہ گلہ مٹا دوں گا۔ وہ اس کے گندمی ہاتھ جو مہندی کے رنگ سے سرخ ہو رہے تھے تھام کر بڑی محبت سے بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی عام سی تعریف، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ شش، خاموش۔ داؤد نے اس کے احمری لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، ہمیشہ تمہاری سنتا آیا ہوں، آج تمہیں صرف میری سننی پڑے گی، اس نے بڑے استحقاق سے کہا اور مسکرا دیا۔ دیا بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو یہ جنت دیا کو مل چکی تھی۔ اس کا ہر دن عید کا اور ہر رات شب برات تھی۔ اس کے دل میں اب بھی واہ میں ڈنگ مارتے جب کبھی وہ داؤد کو ملول اور اداس دیکھتی۔ تمہیں اپنے گھر والے یاد آتے ہیں نا؟ میری وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ اس کے شانے پر سر ٹکا کر رنجیدگی سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کے نرم بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم ہو نا میرے لیے، تمہاری محبت کافی ہے، وہ غم سے مسکرا کر بولا۔ نہیں داؤد، اس نے اپنا سر داؤد کے کندھے سے ہٹا لیا۔ دنیا میں کسی محبت کو بھی ماں کی محبت کا نعم البدل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں نہ ایسا کریں، ہم دونوں چلتے ہیں تمہارے گھر اور ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، آخر کو تمہاری ماں ہے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ پرجوش ہو کر بولی، چلیں گے، وہاں بھی چلیں گے، مگر ابھی نہیں، فی الحال تو ہم لوگ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں اپنا ہنی مون منانے۔ سچ؟ خوشی سے دیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ جی جناب۔ وہ دونوں اس وقت وادی سوات کے سب سے شاندار ہوٹل کے ڈنر ہال میں بیٹھے تھے۔ باہر برف پڑ رہی تھی، جبکہ اندر کا ماحول خاصا معتدل تھا، نہ گرم نہ سرد۔ دیا کا چہرہ کاہی رنگ کے بیش قیمت فراک پاجامے میں دمک رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس خوابناک ماحول میں کھوئی ہوئی تھی، اور داؤد اس میں۔ بیک گراؤنڈ میں بجتا دھیمے سروں والا میوزک، مدھم روشنیاں، بے فکر چہرے، اونچے کہے، سرسراتی خوشبوئیں۔ تبھی ویٹر نے ان کی میز پر بلیک فارسٹ چیریوں سے سجا کیک لا کر رکھا۔ دیا نے متحیر ہو کر داؤد سے سوال کیا، کیک؟ مگر کس کی سالگرہ ہے؟ داؤد معنی خیزی سے ہنس دیا، تمہیں یاد نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولا، آج ہی کی تاریخ کو ہم پہلی بار ملے تھے، اور تم ہی نے کہا تھا ہم ہر سال آج کی تاریخ کو ہل اسٹیشن آ کر سیلیبریٹ کیا کریں گے۔ وہ نازک سے کینڈل روشن کرتا ہوا بولا، او مائی گاڈ۔ دیا دونوں ہاتھ گال پر رکھ کر خوشی کے انتہائی مقام پر پہنچ گئی۔ تمہیں یاد تھا؟ یاد نہ ہوتا تو یہ سب کیوں کرتا؟ وہ جیسے برا مان کر بولا، بلکہ غالباً تم بھول چکی تھی۔ ہاں، وہ جھمپی، دراصل آج کل تو میرے لیے ہر دن ہی کچھ نہ کچھ خاص اپنے دامن میں لیے طلوع ہو رہا ہے۔ شاید خوشی اور حیرت کی بہتات نے مجھے یہ بات بھلا دی۔
वो कंधे उचका कर बोली, चलो खैर। उसने रिबन लगी छुरी उठाते हुए कहा, अब मेरे साथ मिलकर ज़रा ये केक तो काटो। दिया ने अपना मुर्तीज हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर केक काटा। दाऊद ने सीधे हाथ से डिजिटल कैमरा थाम रखा था। दाऊद के डिजिटल कैमरा ने उस यादगार और खूबसूरत पल को अपनी आंखों में कैद कर लिया। एक शानदार डिनर के बाद जब उठने लगी तो दाऊद बेसाख्ता बोला, ज़रा 1 मिनट यूं ही खड़ी रहो। वो अपने नेवी ब्लू कोट की जेब से कुछ बरामद करता हुआ बोला, अब क्या हुआ? वो मुस्कुराहट लबों के गोशों में दबाकर पूछने लगी। मान वो घुटनों के बल बैठा और अंगूठी उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, विल यू मैरी मी? कहने का वक्त तो गुजर गया मैडम, मगर क्या आप इस खूबसूरत अंगूठी को अपने खूबसूरत तरीन हाथ की जीनत बनाना पसंद करेंगी? हाल में मौजूद लोगों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। फिर बेसाख्ती ही किसी ने ताली बजाकर गोया उसके जज्बे की दाद दी। उसके बाद पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। दिया का चेहरा शर्म से गुलगू और खुशी से गुलनार हो गया। उसने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरी मोहब्बत बरसती हुई बारिश जैसी है, जब अगर ज़्यादा बरस जाए तो तबाही का अंदेशा लाजम है, मगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है दाऊद, जिसकी गैर मौजूदगी मुझे मेरी ज़िंदगी से जुदा कर देगी। वो अपने कमरे से मुल्हका टेरेस पर खड़ी उसके सीने पर सर टिकाए कह रही थी, ये क्या बात हुई? वो मुस्नुई नाराज़गी से बोला, तुम मुझे लफ्ज़ों से बहला लेती हो हमेशा, मगर इस बार तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना ही होगा। दिया ने उसके सीने से सर उठाकर उसे खफगी से देखा। मैं तुम्हें लफ्ज़ों से बहलाती नहीं हूँ। मेरे नज़दीक खूबसूरत अल्फाज इजहार को 4 चांद लगा देते हैं। और वैसे ज़रा मैं भी तो सुनूं, तुम क्या चाहते हो? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? उसका हाथ कमर पर टिका हुआ था और कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी, मगर लबों पर छप दिल खिलाती मुस्कान थी कि वो उसे दिल लगी कर रही है। हक हा, दस्तक पे मेरे दिल के खुल जाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो, बरस जाओ किसी दिन। वो रेलिंग से कमर टिकाकर ठंडी सांस भरकर बोला। नीचे वादी में बने घरों की जली रोशनियां, दूर किसी झरने से आती झनकार, माहौल पर छाया रोमानवी सन्नाटा। सफ़ेद आसमान गोया बर्फ़ की चादर आसमान ने भी ओढ़ रखी हो, और इस पर शेर की टांग तोड़ता दाऊद। दिया जी भर के बेमज़ा हुई। क्या फ़ायदा तुम्हारी शायरी की किताबें पढ़ने का? एक शेर भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, ना शायरन ना बातें ही कर सकते हो। वो नाराज़गी से बोली, मैं कौल से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, हूँ। उसने नखवत से गर्दन झटकी। फिर यकलख्त वो मायूसी से बोली, मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम शायराना ज़बान में मुझसे इजहार इश्क करते। अरे अरे, वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ, फिर आजिज़ लहजे में बोला, तुम एक ही बार अपनी सारी ख्वाहिशात की लिस्ट मेरे गोश गुजार क्यों नहीं कर देती? हर बार एक नया दर्द तुम्हारे सीने से निकल कर आता है। खुदा की पनाह, मेरी उम्र तो तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील करते ही गुजर जाएगी। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने गुस्से से पूछा। नहीं, ये शायरी वारी की ज़ुबान पढ़ने की हद तक तो ठीक है, वैसे मेरी समझ में नहीं आती। वो बेबसी से बोला, अच्छा तो ठीक है। वो मुड़कर जाने लगी। दाऊद ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी काली आंखों में है अंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुड़ियाँ उड़ियाँ खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठे मुझसे ये रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, मुझसे बिछड़ कर वो भी यारो बिखरा बिखरा रहता है। फीके पड़ गए हैं कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। हाथ छोड़ो मेरा और चलो अंदर, बर्फ़बारी शुरू हो गई है। दिया अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली, क्या हुआ, पसंद नहीं आई गज़ल? उसका मुंह उतर गया, हाथ भी छोड़ दिया। वो रुकी, उसकी जानिब मुड़ी और शरारत से बोली, आई हो ना खान, मोहब्बत के दरमियान में भी चाकू वाकू खंजर वंजर की सीट लाए, मगर फिर भी अच्छी थी। गो कि मैं समझने से कासिर हूँ कि इसमें इज़हार मोहब्बत कहाँ था, मगर फिर भी बेहतर कोशिश। वह कहकर जब भाग से कमरे में, दाऊद अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। अच्छा अब समझा, शरारत करके गई है मुझसे। चंद सानिये बाद जैसे ही वो मामला समझकर उसके पीछे गया था, हज़ारों खूबसूरत यादें लिए वो लौट आए। मामूल की ज़िंदगी शुरू हो गई। दाऊद के लिए दिया की दीवानगी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही गई। वो उसका हर काम अपने हाथ से करती, उसके जूते पॉलिश करती, कपड़े धोती, प्रेस करती, बाल संवारती, टाई की नॉट बांधती, कोट पहनाती, और तो और कभी कभी उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती। दाऊद मसनूई आहे भरता, हक हा, किस डिक्टेटर बीवी से पाला पड़ गया। अच्छा तो मैं डिक्टेटर हूँ? ज़रा मैं भी तो सुनूँ, कौन सा डिक्टेटर अपनी रियाया का इतना ख्याल रखता है? वो खफा हुई। बस मैं ये तुम्हारे मुंह से तस्लीम करवाना चाह रहा था। दाऊद खुशी से चिल्लाया कि तुम मुझे अपनी रियाया समझती हो, हालांकि मैं तुम्हारा हाकिम हूँ। तब वो शरारत से उसकी नाक दबाकर बाल बिगाड़ती। बेशक तुम हाकिम हो, मेरे दिल पर तुम्हारा ही हुक्म चलता है, मेरे जिस्म जा पर तुम ही हुक्मरानी करते हो। तब दाऊद मसनूई अफसोस करता, काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत बातें कर सकता, तब तुमसे भी ज़्यादा दिलकश अल्फाज में तुम्हारी तारीफ़ करता। बस रहने दो, कर ली तुमने मेरी तारीफ़, वो बिगड़ कर कहती। कुछ देर बाद वो दोनों हंस पड़ते। दिया माँ बनने वाली थी। दाऊद को पता चला तो वो खुशी से दीवाना ही हो गया। फिर उसके बाद उसने दिया का इस तरह ख्याल रखा
जैसे वो कांच की बनी मूरत हो और ज़रा सी ठेस लग जाने पर उसके चटक जाने का अंदेशा हो। उसने एक कुल वक्ती मुलाजमा उसके लिए रख दी थी। कभी कभी दिया चिढ़ जाती। बस करो दाऊद, मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही हूँ, जैसे मैं आसमान से उतरी हुई कोई शय हूँ। एक ज़िंदगी को अपने लहू से सींच रही हो, ये कोई मामूली बात है क्या। वो दूध का गिलास उसे ज़बरदस्ती पिलाना चाह रहा था। मुझे नहीं पीना। उसका मूड ख़राब था, कोई वजह नहीं थी, बस यूं ही। पी लो मेरी जान, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए या तुम्हारे बच्चे के लिए। वो अजीब से लहजे में बोली। एक ही बात है। वो उसे बचकाने लगा। मेरे दिल को खदशे सताते हैं दाऊद। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रो पड़ी। अरे भाई क्या हुआ। वो गिलास रख कर उसके नज़दीक बैठ गया। तुम बदल तो नहीं जाओगे ना दाऊद। उसने मुंह से हाथ हटाकर उसे आज से देखा। कभी नहीं। तुम्हारे सारे वहमे दिल से निकाल कर पुरसुकून रहने की कोशिश करो। उसने प्यार से अपने साथ लगा लिया। पता नहीं क्यों दाऊद, मुझे लगता है जैसे मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगी। वो खौफ से लर्जा आवाज़ में बोली। बेवकूफ़ हो तुम, तो मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी जान हो तुम, तुम्हारे बिना मैं जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरा वजूद तुमसे मुकम्मल हुआ है। मेरी रूह को तुम्हारी मोहब्बत ने आसूदगी बख्शी है। लो देख लो, मैं भी तुम्हारे साथ रह रह कर शायराना बातें सीख गया। अब तो खुश हो जाओ। और दिया फीकी सी हंसी हंस दी। दिया ने एक नन्ही परी को जन्म दिया था। दाऊद ने खुशी खुशी अपनी माँ को दादी बन जाने की खबर दी। जब हमने उसे बहू ही नहीं माना तो पोती का क्या सवाल, ये उनका जवाब था। हालांकि वो सबीका को बहू बना चुकी थी, मगर जिद और ये बात दाऊद को सही मायनों में बुरी लगी थी और उसने उनसे ज़िंदगी में दोबारा कभी रब्ता ना करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। दिया ने उसके घर वालों की आमद से मुतलिक पूछा तो वो साफ टाल गया। इन दोनों की खुशियों और उम्मीदों का महवर अब उनकी नन्ही परी बन चुकी थी। दिया ने उसका नाम रोशनी तजवीज़ किया। दाऊद को ये नाम बेहद पसंद है। वो अक्सर उसे प्यार से दिया की रोशनी कहने लगा। दिया उसे पाकर बेहद मसरूर, मुतमिन और आसूदा दिखाई देती। उसे सजाती, संवारती, बड़े प्यार से रखती। अक्सर जज्बाती होकर दाऊद से कहा करती, मेरा बचपन बहुत महरूम गुजरा है। मैं चाहती हूँ रोशनी को हमारे प्यार मोहब्बत के साथ साथ बेहतरीन परवरिश भी मिले और वह तमाम आसाइशात भी जिनसे मेरा बचपन नाआशना रहा। तब दाऊद नम आंखों में मोहब्बत का जहान आबाद किए उसे देखता। तुम फिक्र क्यों करती हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मगर जैसा सोचा जाए वैसा होता कब है। तकदीर का लिखा इंसान की करनी पर गालिब आकर रहता है। रोशनी की पहली सालगिरह इन लोगों ने बड़े पैमाने पर होटल में मुनक्किद की। दिया बॉटल ग्रीन और मैरून साड़ी बांधे तैयारी की आखिरी मराहिल से गुजर रही थी। ममता का लोही नूर उसके चेहरे से हवेदा था तो दाऊद की मोहब्बत ने उसके वजूद को चांदनी में नहला दिया था। ऐसे में अगर वो हसीन तर न लगती तो क्या लगती। उसका सजा सवरा रूप दाऊद यूं तो पहले भी कई बार देख चुका था, मगर आज न जाने क्या बात थी कि उस पर से नजरें हटाना उसे दुनिया का दुश्वार तरीन काम लग रहा था। और वो महबूत होकर बिना पल के झपकाए शीशे में मुनकस होते उसके वजूद पर निगाहें जमाए उसकी पुश्त पर खड़ा था। रोशनी बेड पर बैठी अपने खिलौने में मगन थी। ऐसे क्या देख रहे हो, वो शर्मगी लहजे में बोली। बाखुदा ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। उसने अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए। कोई शरारत नहीं चलेगी। उसने दाऊद को तनबीहन घूरा। हमें देर हो रही है। छोड़ो यार, हम घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो उसे चिराने को मुस्कुरा कर बोला। दाऊद। वो किस्मसा कर उसकी बाहों के हल्के से बाहर आई और रोशनी को गोद में उठाकर बोली, चलो जल्दी, ये ना हो मेज़बान को वहाँ मेहमान रिसीव करें। वो ठंडी सांस लेकर बोला, चलो। ओफो। उसने निकलने से कबल एक तायराना निगाह फैले हुए घर पर डाली। घर कितना अबतर हो रहा है। आज ना जो भी काम पर नहीं है, अब आकर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। बेकार की टेंशन मत लो, वो सुबह आकर साफ़ कर देगी सब कुछ। अब चलो। वो घर लॉक करने का मुंतज़िर था और वो पता नहीं कैसी नज़रों से घर के दरो दीवार तक रही थी। चलो दिया। उसने हाँक लगाई तो वो चौंकी। हाँ चलो। उसने घर से कदम बाहर निकाले, दोबारा कभी वापस ना रखने के लिए। पार्टी बहुत अच्छी रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिया उसे बुझी बुझी सी लग रही थी। वह घर वापसी के सफ़र में थे जब दाऊद ने उसके उतरे मुंह की वजह पूछी। वो सोई हुई रोशनी को सीने से चिमटाई हुई थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दाऊद। वो यकदम रो पड़ी। अरे अरे। दाऊद घबरा गया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ ली। अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो दर्द से तड़पने लगी। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, कुछ टेस्ट करवाए। दाऊद यहाँ से वहाँ भागा फिर रहा था। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना। वो रोते हुए उसे कहने लगी। उसने दाऊद का हाथ किसी अनजाने खौफ से थाम रखा था। हाँ हाँ, हम दोनों रखेंगे इसका ख्याल। तुम फिक्र क्यों करती हो। दाऊद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तभी डॉक्टर अंदर चली आई और उसे बाहर निकाल दिया। कुछ बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं, ज़िंदगी की तरह। वो न जाने क्या कहना चाह रही थी। दाऊद को उसकी रिपोर्ट्स लानी थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ रिपोर्ट्स लेकर लौटा, मगर दिया बुझ चुका था। कितने दिन वो खुश व हिर्द से बेगाना रहा। ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली अपना वादा तोड़कर उससे दूर जा चुकी थी। दाऊद की बेवफाई का खौफ उसे खाए जाता था।
कौन जानता था वो खुद ही बेवफा निकलेगी। वो जाते जाते उसके लबों से हंसी और आंखों से नींद तो दिल से करार चुरा के ले गई। अब ना उसे ज़िंदगी से दिलचस्पी बाकी रही थी, ना ज़िंदगी से वाबस्ता किसी शय से। रोशनी को इतने रोज़ उसकी माँ फिरोज़ा संभालती रही। वो अपने बेटे के दुख पर अफसुर्दा थी, चाहती थी कि वो ज़िंदगी की जानिब दोबारा लौट आए, मगर वो गोया पत्थर हो चुका था। न सुनता था न समझता था, बस ठूस उनके बर्दाश्त की हद जवाब देगी और वो चटक गई। बस वो उसके नज़दीक बैठी हुई बोली, बहुत मना लिया तुमने जाने वाली का गम। मैंने फैसला कर लिया है, रोशनी को मैं पाल लूँगी। तुम्हारा घर बसना ज़रूरी है। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना। उसके अंदर से कोई बोला, लड़की अब की बार मैं देखूंगी, बल्कि सबीका से छोटी। माँ न जाने क्या कह रही थी। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना। दिया की वसीयत। दाऊद, रोशनी का पत्थर में जान पड़ गई। रात क्यों होती है जबकि वो मेरे साथ नहीं होती। उसकी खुशबू, उसका लहजा, उसकी रफाकत, उसकी कानों में रस घोलती आवाज़। दिल ये मानने से मुनकिर है कि अब उसे ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है। उसके रंगीन आंचल यूं ही अलमारियों में बंद पड़े हैं, मगर वो उन्हें अब कभी नहीं पहनेंगी। उसकी रेशमी चूड़ियाँ यहीं रखी हैं, मगर वो नरम गुदास बाहें मिट्टी का रिस्क बन चुकी हैं जिनमें कभी ये सजा करती थीं। आखिरी बार अपने बाल संवारते हुए वो अपने चंद बाल कंघी में टूटे छोड़ गई है। मैंने वो टूटे बाल किसी मताह की तरह अपने दिल से लगा रखे हैं और उन्हें सीने से लगाकर ये सोच रहा हूँ कि रात क्यों होती है जब वो मेरे साथ नहीं होती। तो अब तुमने क्या सोचा है? इस तरह तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और नौकरी की तो खैर जाने दो, 1.5 साल की बच्ची को तुम कैसे पाल सकते हो? ये नामुमकिन है। ये रज़ा था, उसका अच्छा दोस्त, जो इस वक्त उसे हाल से बेहाल देखकर सख्त परेशानी में गिर गया था। ये सब मैं नहीं जानता, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे बस इतना मालूम है कि रोशनी को वो मेरे सुपुर्द करके गई है। उसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। मैं अपने अलावा इसके मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे भाई, उसने तासुफ और हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, मगर अकल की एक बात समझाता हूँ कि जिम्मेदारी बाअसन तरीके से पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जब तुम कमा ही नहीं सकोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए तुम्हारा माशी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। रज़ा की बात सच थी। वो पहली बार सही मायनों में फ़िक्रमंद हो गया। अब तक तो गुजर बसर सेविंग से हो रही थी, मगर कब तक? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? उसने बेचारगी से अपना सर थाम लिया। रोशनी को तुम्हारी वालदा नहीं रख सकती, वो खुद बीमार रहती हैं, उसने कहा। फिर भी अगर वो रोशनी को रख लेती हैं तब भी वो मुझे परेशान करती रहेंगी कि दूसरी शादी कर लो। वो झुल्ला कर बोला। रज़ा ने पुरुष सोच हंकारा भरा। बात तो उसकी भी दुरुस्त थी, उनकी भी दुरुस्त ही है। रज़ा, तुम भी? दाऊद ने शिकायती नज़रें उठाकर उसे देखा। क्या तुम जानते नहीं, दिया की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हर इंसान का अपना मकाम होता है। रज़ा, प्लीज़ यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम लोग मुझे और आजिज़ मत करो, उसने दुरुस्ती से कहा। ठीक है ठीक है, रज़ा सुलझो अंदाज में बोला। देखते हैं कुछ क्या हो सकता है। कुछ मत देखो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तुम लोग। उसने हाथ जोड़े थे और उससे अगली रात रोशनी की तबीयत इस बुरी तरह बिगड़ी कि वो बुखला कर रह गया। उल्टी इमोशंस ने मिनटों में सेहतमंद बच्चे को कुमला कर रख दिया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। वो घबराकर उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के साथ साथ उसे सख्त सुनाई। पता नहीं इससे क्या एहतियाती हुई थी कि बच्ची का ये हाल हो गया। पूरी रात वो बेंच पर बैठा रहा और सुबह ही सुबह उसने रज़ा को फ़ोन कर दिया। रज़ा, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये मेरी दूर की फूफी हैं, आलिया भी। हैदराबाद में उनका घर था, मेरा मतलब है इनका ससुराल। शोहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने जायदाद में इनकी बेटी का हिस्सा देने से इनकार करके इन्हें घर से निकाल दिया। बेटी तो फ़िलहाल वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही है। ये बेचारी यहाँ तेरे मेरे घर में पड़ी हुई हैं। मेका इनका ख़त्म हो चुका है, सो बेआसरा हैं। नहायत नेक खसलत और शरीफ खातून है, तुम देख ही चुके हो। काम काज भी बड़ी फुर्ती से कर लेती हैं, रज़ा ने बताया। आलिया भी ने बड़े शौक और मोहब्बत से रोशनी को गोद में उठा रखा था। वो कमरे में थी, दाऊद लाउंज में बैठा उन्हीं को देख रहा था। मगर क्या ये रोशनी को अच्छी तरह से संभाल सकेंगी? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। कमाल करते हो, रज़ा ने हंसकर कहा। वो औरत हैं, तजर्बाकार, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी तरह रोशनी का ख्याल करेंगे। तुम्हारे मसले का हल मुझे तो एक गवर्नर की सूरत में ही निकलता दिखाई दे रहा था, मगर मैं तज़ब्ज़ब में था कि किसी गैर अनजान औरत को ऐसी सूरत हाल में घर में लाकर बिठाना मेरे ख्याल में कुछ मुनासिब नहीं था। फिर अचानक ही मुझे ख्याल इनका आया। तुमसे बात करने से पहले मैंने इनसे बात की। ये बहुत अच्छी और नेक दिल खातून हैं। सारी सूरत हाल सुनकर एक लम्हा ज़ाया किए बिना उन्होंने तुम्हारी मदद की हामी भर ली। तुमसे भी एक दरख्वास्त है। वो हिचकिचा कर चुप हो गया। हाँ कहो, दाऊद ने इस्तफामिया निगाहों से उससे देखा। यार, इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट मत करना, इज़्ज़तदार औरत हैं। क्या तुम दाऊद खान को इतना कमज़ोर समझते हो? उसने मजबूत लहजे में कहा। मेरा सर हमेशा उनकी ताज़ीम में झुका रहेगा। मैं जान दे दूंगा, मगर इनकी इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने दूंगा। वो काफ़ी दिन बाद पुरसुकून हुआ था, सो पूरे दिल से उसने ये बात कही। शाबाश है, रज़ा खुश होकर बोला। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई।
मगर मैं अब भी रात भर तुम्हारी खुशबू से महवे गुफ्तगू रहता हूँ। मुझे कोट पहनते वक्त, टाई की नॉट लगाते वक्त, बालों में ब्रश फेरते वक्त और सॉरी घर से बिना तुम्हारा दीदार किए निकलते वक्त तुम बहुत याद आती हो। मगर अब मैं रोशनी के लिए खुश हूँ। वो साफ़ सुथरी रहती है। आए दिन जो से बीमारियाँ घेरे रहती थीं उसे इनसे भी निजात मिल चुकी है। वो सेहतमंद रहने लगी और खुश भी। उसके लिए मैं आलिया बी का शुक्रगुजार हूँ। उसने लिखकर डायरी बंद करके कुर्सी के पुश से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। शायद ज़िंदगी में ठहराव आता जा रहा था, आर्जी ठहराव। उम्मीद सिकंदर नाम था। खूबसूरत थी, ज़हीन भी। पढ़ाई ख़त्म वो लौट आई अपनी माँ के पास, जो किसी और की औलाद को सीने से लगाकर पाल रही थी। उसे उनका ये इकदाम कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी आप ये आयागिरी फ़ौरन छोड़ देंगी। वो नापसंदीदगी से बोले। श्श। माँ ने घूरा, होंठों पर उंगली रखकर चुप हो जाने का इशारा किया। बकवास बंद करो। मैं यहाँ कोई तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं हूँ। बिल्कुल माँ की तरह इज्जत देता है मुझे दाऊद। बहुत शर्मो लिहाज वाला बच्चा है। बहुत दुख होता है इस पर गुजरे सानहे का सोच कर। फिर माँ ने उस पर बीतते वाले हालात, गुजरने वाली क़यामत का बताया। उसका दिल भी भर आया। सोई हुई नन्ही पड़ी पर बेसाख्ता प्यार और तरस एक साथ आया। चूम लिया है। कहाँ दाऊद साहब? उसने मुड़कर आलिया बी से पूछा। ऑफिस वालों ने काम से इस्लामाबाद भेजा है, आ जाएगा चंद रोज़ में। ज़िंदगी भी कितने सितम ज़रीफ़ इत्तफ़ाक़ात से दो चार कर देती है। दिया, आज भी मैं पहाड़ पर हूँ। खूबसूरत नज़ारे भी वही हैं। हमारे मिलने की यही तो तारीख़ थी। ये भी लौट आई है, मगर तुम नहीं हो। आसमान की नीलाहट, आबशारों के नगमे, परिंदों की चहचहाटें, बारिशों में भीगते झूमते, उफ़क़ को चूमते अजशार, फूलों का रक्स, रंग, खुशबू, बादल, सब के सब वही हैं, यही हैं, मगर तुम कहीं नहीं। जल्दी थी दिया जाने की, तुम कहीं नहीं हो। फिर दिया की रोशनी उम्मीद से यूं मानूस हुई गोया बरसों से उसे जानती हो। सच तो ये था कि आलिया बी ने कुछ दाऊद की हमदर्दी और कुछ अपनी मजबूरी के तहत ये जिम्मेदारी उठा तो ली थी, मगर अब 2.5 साल बेहद एक्टिव और शरीर सी रोशनी के पीछे भागना, उसे संभालना उन्हें दोबर था। सो वो खामोशी से रोशनी और उम्मीद के बीच से हटती चली गई। दाऊद 1 माह बाद वापस घर लौट रहा था। उसने ये 1 माह रोशनी के बिना कैसे गुजारा था, बस गुजार लिया। रोज़ 3 वक्त फ़ोन करके आलिया बी से उसकी खैरियत पूछता, इसकी आवाज़ सुनने की फरमाइश करता। घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, कुकिंग सब उम्मीद नहीं की थी। ये आलिया बी की ख़ास हदायत थी कि बच्चे को वापसी पर घर जैसा माहौल मैसर आए, इसलिए ये सब करना ज़रूरी है। रात 8 बजे वो घर पहुंचा और पहली नज़र में उसने भांप लिया कि इसका घर दोबारा बस चुका है। क्यों? अब तो मुतमिन हो ना तुम? छुट्टी के दिन रज़ा उससे मिलने चला आया। हाँ यार, घर और रोशनी की तरफ से मुकम्मल बेफिक्री हो गई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारा। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। और अपने मुतालिक क्या सोचा है तुमने? रज़ा ने कुछ खोजती सोचती निगाहों से उसे बगौर देखा। क्या सोचना है अपने मुतालिक? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगा। दोबारा घर नहीं बसाना प्लीज़। उसके चेहरे के अज़लात तन गए। तुम जानते हो मैं इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता। अच्छा खैर। रज़ा संभल गया। छोड़ो और बताओ विज़िट कैसा रहा? उसने पूछा। गुफ्तगू का रुख दूसरी जानिब मुड़ गया। उम्मीद को दाऊद इंसान से ज़्यादा फरिश्ता लगा था। कहाँ होती है ऐसी मोहब्बत जैसी आज भी वो मरी हुई बीवी से करता था। बेडरूम की चीज़ें अब तक वैसी ही सेट थीं जैसी दिया ने की थी। पूरे घर में आलिया बी और उम्मीद इस्तेहकाक से रहती, मगर इस कमरे में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। मगर न जाने अब क्या हुआ था कि उम्मीद को इस पुरइसरार जिंदा जावेद मोहब्बतों की अमीन ख्वाबों जैसी ख्वाबगाह में जाने की खोज लग चुकी थी। जुस्तजू शौक को बढ़ावा देती है, जो अगर पूरा ना हो तो हसरत बन जाता है। उसकी दोस्त हुमा कहती थी कि मोहब्बत आज के दौर में सिर्फ किस्से कहानियों में दिखाई देती है, और सच तो ये है कि आज का आशिक और माशूक दोनों ही बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इश्क फरमाते हैं, नफ़ा नुकसान पर मुकम्मल नज़र रखते हैं। और फिर यही ठीक भी है ना। आखिर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा है कि कुछ हाथ ही ना आए। नहीं नहीं, इस नज़रिए को आज की ज़िंदगी पर किसी भी तरह लागू नहीं किया जा सकता। और हुआ जो इस दीवाने को देख ले तो उसे अपनी सारी मंतकी और अकली दलीलें इस पुरइसरार शख्स के सामने फ़ेल होती दिखाई दे। उसे मोहब्बत करके क्या मिल रहा है? मगर ये आज भी अपनी गुजरी हुई बीवी से मोहब्बत करता है, बिना नफ़ा नुकसान की परवाह किए। और कितनी खुशकिस्मत है वो औरत जो फना होकर भी उसके मन में बाकी है। आजकल ना चाहते हुए भी उम्मीद यही सब सोच रही थी। मैं पूछता हूँ ये गिरी कैसे? अगर उसे कुछ हो जाता तो? घर वापसी पर देखा रोशनी के माथे पर पट्टी बंधी थी। ये देखकर वो मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। बच्चे गिरकर ही बड़े होते हैं, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। उम्मीद उसकी फिक्रमंदी के पेश नज़र आसान से बोली। आलिया भी शर्मिंदा से अपनी जगह चोर बनी खड़ी थी। आप ये जुमला बड़ी आसानी से इसलिए कह रही हैं क्योंकि रोशनी आपकी औलाद नहीं। दाऊद ने दुरुस्ती से कहा। अगर ये आपकी औलाद होती तो मैं देखता ये कैसे मुतमिन खड़ी होती आप। जुमला नहीं, नेज़े की अन्नी थी जो दाऊद ने उसके जिगर में चुभोई थी। उसकी आंखें मारे तकलीफ के भर आई। वो हक्का बक्का खड़ी आलिया बी की जानिब घूम कर रुधी हुई आवाज़ में बोली। मैं आपसे कहती थी ना, पराई औलाद को लाख सीने से लगा कर पालें, मगर उसकी ज़रा सी तकलीफ पर आपको कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा।
یہ ہے آپ کی مشقت اور وفاداری کا انعام، وہ کہہ کر اپنے اور عالیہ بی کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے روتے دیکھ کر داؤد کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا۔ بیٹا، عالیہ بے چارگی سے بولی، جانتی ہوں اپنی بچی کے لیے کتنے حساس ہو تم، مگر بیٹا یقین جانو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے نہیں گری بچی۔ امید تو اس کا بہت خیال رکھتی ہے، نہلا کر لائی تھی کمرے میں، ماربل کا فرش تھا، بیڈ سے اچھل کر اتری اور فرش پر پھسل گئی، بس لمحوں میں ہو گیا سب۔ خود بھی بڑی فکر ہو رہی تھی اسے، پٹی کرواتے وقت خود بھی رو رہی تھی۔ بہت محبت کرتی ہے روشنی سے، پر کہتی تو ٹھیک ہے، پرائی اولاد کو پالنا آسان کام نہیں، مانو ہر وقت کوئی تلوار سر پر لٹکی ہو۔ اچھا خیر، وہ بھی کہہ کر اندر چلی گئی۔ وہ پشیمان سا لاؤنج کے صوفے پر گود میں روشنی کو سلائے ہوئے تھا۔ روشنی کی آنکھ کھلی تھی۔ مومی، مومی، وہ امید کو پکار کر رونے لگی اور امید کی سچائی پر مہر ثبت کر دی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ دوسری صبح وہ ناشتے کی میز کے پاس آ کر بولا۔ وہ اس وقت روشنی کا دودھ لینے کچن میں آئی تھی، رک گئی۔ مجھے آپ کو اتنے سنگین الفاظ کہنے کا کوئی حق نہیں، آپ تو میری محسنہ ہیں اور میں آپ سے ہی سخت لہجے میں بات کر گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ تنخواہ دار ملازم سے معذرت چاہ رہے ہیں، وہ طنزیہ بولی۔ دیکھیے، داؤد نے اس کا طنز کا ازحد برا بنایا، آپ اس طرح میرے خلوص کی توہین نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں کو ملازم نہیں بلکہ گھر ہی کا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ نے سمجھا، مگر ہم ہے تو نہیں، ایک سچی بات پر اتنی ناراضی، وہ کہہ کر چلتی بنی۔ داؤد کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ شاباش، بولو بولو ماما۔ امید اپنے کمرے میں بیڈ پر روشنی کو لیے بیٹھی تھی، عالیہ بھی کچن میں کچھ لینے گئی ہوئی تھی۔ داؤد جو امید کے کمرے کے سامنے سے گزر کر باہر جا رہا تھا، کمرے سے آتی آواز پر ٹھہر گیا۔ ماما، روشنی نے کچھ شرما کر توتلی زبان میں کہا۔ ارے میری جان، امید نے والہانہ انداز میں اسے گلے لگا لیا۔ داؤد کا سارا وجود مضطرب ہو گیا۔ ماما، ماما، اندر روشنی تکرار کر رہی تھی۔ داؤد کے وجود کا اضطراب بڑھنے لگا۔ وہ امید کو ٹوکنا چاہتا تھا مگر ٹوک نہیں سکتا تھا، وہ روشنی کی ماں نہیں ہے، اسے روشنی کے منہ سے خود کو ماں نہیں کہلوانا چاہیے، مگر وہ روشنی کے وجود پر اپنی ممتا نچھاور کرتی ہے، بنا غرض اور بلا معاوضہ۔ سوچ، داؤد روشنی کو اسے ماں کہنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ یہ تو نے کن اٹھائی گیر عورتوں کو گھر میں گھسا رکھا ہے۔ فیروزہ داؤد سے ملنے کے لیے آئی تھی، وہی پرانا مقصد لے کر، آج کل ان کی بہن سبیکہ سے چھوٹی شہانہ کے لیے فکر مند تھی، اور جو یہ سوچ اپنے ذہن میں لے کر پشاور سے کراچی آئی تھیں کہ اب تک تنہائی اور روشنی کی پرورش کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل نے داؤد کی ضد کی آہنی دیوار کو کمزور کر دیا ہوگا، تھوڑا بہت وہ اسے جذباتی طور پر پگھلانے کی کوشش کریں گی، اپنا آخری چوٹ مار دیں گی۔ یہاں پہنچ کر اپنی سوچوں کے برعکس دیکھا تو سخت بے مزہ ہوئی۔ ماں پلیز، داؤد برہم مگر مدھم لہجے میں بولا، آپ ان معزز خواتین کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتی۔ خانہ خراب، انہوں نے سر جھٹک کر غصے میں کہا۔ جوان جہان لڑکی نامحرم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہے اور تو کہتا ہے کہ معزز؟ داؤد، مجھے تیری کم عقلی پر حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے، کس مقصد کے لیے آئی ہیں، اور تو ہے کہ اپنی بیٹی اور پورا گھر ان کے حوالے کر کے بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ غضب ناکی سے بول رہی تھی۔ تو پھر کس کے حوالے کرتا؟ داؤد بھی چڑ گیا اور یکدم ان کے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ تو روشنی کو یوں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، پیچھے میں نے کن کن مسائل کا سامنا کیا ہے آپ کچھ بھی نہیں جانتی، تو میں اور کیا کرتا؟ وہ بھڑک گیا، مگر بڑے ٹھسے سے بیڈ پر نرم کمبل اوڑھے نیم دراز ماں پر چندہ اثر نہ ہوا۔ وہ اسی قدر سکون اور اطمینان سے بولی، سب تیری غلطی ہے، کہہ تو رہی تھی تجھے کہ شادی کر لے شہانہ سے، روشنی کو ماں بھی مل جاتی اور تجھے گھر سنبھالنے والی بھی، مگر تیرے نزدیک تو ماں کی بات کی اہمیت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، الٹا نہ جانے کن اچکیوں کو گھر میں گھسا کر گھر کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ ماں پلیز، وہ عاجز آ کر بولا، آج کچھ دن کے لیے آپ کچھ دن کے لیے آئی ہیں، آرام سے رہیں اور مجھے بھی آرام سے رہنے دیں۔ ہاں، رہ آرام سے، پر یاد رکھنا کل کلا کو اس گھر اور روشنی کو یہ دونوں نقصان پہنچا کر چلتی بنی تو میرے پاس روتے ہوئے مت آنا۔ وہ کہہ کر بستر پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر داؤد بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے امید کو کھڑے پایا۔ ماما، ماما پاس۔ روشنی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ عالیہ بھی داؤد دونوں ہی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو چکے تھے، نہ وہ کچھ کھا رہی تھی نہ کھیل رہی تھی، بڑا ہی بگاڑ رکھا ہے بچی کو نامراد نے۔ فیروزہ صوفے پر براجمان ناک بو چڑھا رہی تھی۔ میری پیاری بیٹی، داؤد نے اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ کل رات ہی امید نے فیروزہ کی ہرزہ سرائی سننے کے بعد 1 منٹ مزید اس گھر میں نہ ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ داؤد تو اسے دیکھ کر اتنا شرمندہ ہو گیا تھا کہ معذرت بھی نہ کر سکا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، بیگ میں اپنا سامان ٹھونسا۔ عالیہ کے بکھلا کر پوچھنے پر کہ کیا ہوا ہے، وہ پھٹ پڑی۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو میں یہاں رہ کر سب کی تذلیل امیز باتیں سنوں؟ میں یہاں اب 1 منٹ بھی مزید نہیں ٹھہروں گی، ابھی اور اسی وقت اس گھر سے جا رہی ہوں۔ جن کا گھر ہے وہ سنبھالے، بہت جلد میں رہائش کا انتظام کر کے آپ کو بھی وہیں بلوا لوں گی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ دوسرے کندھے پر ڈالا۔
ایک اداس اور نم نگاہ سوئی ہوئی معصوم روشنی پر ڈالی اور گھر سے باہر قدم رکھ دیے۔ عالیہ بھی اس کے عقب میں ارے ارے کرتی رہ گئی۔ اپنی دوست ہما کے ہاسٹل پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد اسے عالیہ کی پریشانی کا خیال آیا۔ فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع اور واپس نہ آنے کا اعلان کیا۔ عالیہ بی بی اس کی حرکت کا محرک جان کر ازحد غمگین ہو گئی۔ حالات نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ بڑی شان سے اپنی حویلی میں رہا کرتی تھیں۔ شوہر نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، سو وہ ساری زندگی سسرال والوں کے لیے ناپسندیدہ رہیں۔ جو ہی شوہر کی آنکھیں بند ہوئیں گویا عافیت نے بھی ان سے نگاہیں پھیر لیں۔ وہ ساری رات تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ صبح ہوئی تو روشنی نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا کہ وہ بری طرح امید کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ کھیلتی، اس سے کھاتی، ہنساتی، اس کے ساتھ سوتی، اور اب جب آنکھ کھلنے پر وہ نہ دکھی تو اس نے بھی کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر چیز سے انکار کر دیا اور صرف روتی رہی۔ بابا، ماما پاس، ماما پاس۔ داؤد کی گود میں آ کر بھی اس کا یہی راگ تھا۔ داؤد نے روشنی کی ابتر حالت دیکھی اور یکدم ہی فیصلہ کن انداز میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عالیہ بھی؟ اس نے سر جھکائے ندامت سے بیٹھی عالیہ بی کی جانب جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ کہاں گئی ہے امید؟ اس نے پوچھا تھا۔ تذلیل کا جاگسل احساس، نئی جگہ، مستقبل کے اندیشے، اس پر اس ننھی پڑی کی یاد۔ سوئی تو ساری رات امید بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس کی آنکھ لگی تھی کہ ہما نے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ اٹھو مومی، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون؟ اس نے وہ مشکل تمام سوجی ہوئی آنکھیں کھولی۔ شاید روشنی اپنے پاپا کے ساتھ، ہما نے کہا تھا اور اس نے دیکھا۔ امید نے فوراً سے پیشتر اپنا کمبل اتار پھینکا۔ ایک جست میں چارپائی سے اتر کر بنا منہ دھوئے یا بال سنوارے کمرے سے جھپاک سے باہر۔ ہما بڑی معنی خیزی سے مسکرائی تھی۔ ماما؟ ویٹنگ لاؤنج میں مومل جو ہی داخل ہوئی، روشنی دیوانہ وار داؤد کا ہاتھ چھڑا کر اس تک آئی تھی۔ امید نے بھی بڑی بے قراری سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ ماما؟ روشنی زور زور سے رونے لگی۔ شاید قدرت نے اس کے انسان کے خمیر میں یہ چیز گوندھی ہے کہ اس کی عمر کوئی بھی ہو، خوشی کی انتہا پر نہ جانے اتنے بہت سارے آنسو کہاں سے اس کی آنکھوں میں چلے آتے ہیں۔ میری بچی، میری روشنی۔ امید اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ ماما دھر، اس نے اپنی توتلی اور ادھورے فکروں والی زبان میں کہا کہ ماما گھر چلیں۔ داؤد نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس یوں ہی خاموشی سے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغور یہ منظر دیکھتا رہا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور چلیں گے گھر۔ ہما نے اس کا سامان لا کر اسے تھما دیا اور جاتے وقت اس کے کان میں یہ سور پھونکا تھا کہ محبت کرنے والوں کی قدر کرنا سیکھو۔ اغیار کے تانوں سے گھبرا کر خود سے محبت کرنے والوں کو کسی آزمائش سے دوچار کر دینا دانش مندی نہیں۔ ایک جرأت مندانہ قدم جب اٹھا ہی لیا ہے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ اور یوں بھی میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب تمہاری یہ آزمائش کسی خوبصورت بندر میں تبدیل ہو جائے گی۔ فیروزہ امید کی گھر واپسی پر ناراض ہو کر جا چکی تھی۔ انہیں سمجھانا، ان کی باتوں پر مان جانا، دونوں ہی داؤد کے بس میں نہیں تھا اور غالباً یہی صورتحال دوسری طرف بھی تھی۔ خیر، امید گھر لوٹ آئی۔ عالیہ بی نے روشنی کی حالت کے متعلق بتایا۔ بہت پشیمان ہوئی۔ آتے ہی اسے کھلایا پلایا، نہلایا، پھر خود بھی اس کے ساتھ آرام سے سو گئی۔ مگر عالیہ بی کو اب جا کر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ ان کی پریشان نگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان سے سوئی ہوئی امید اور روشنی پر ٹکی تھی۔ اس بے رحم رشتے کا کیا مستقبل تھا؟ روشنی یار 3 سال کی ہو گئی ہے دیا۔ اس کی تیسری سالگرہ بھی میں نے بڑے اہتمام سے سیلیبریٹ کی ہے۔ وہ آج پنک اور سلور رنگ کے فراک میں بالکل تمہارا پر تو لگ رہی تھی۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ اور تھوڑی کا دل، سب تم سے بہت ملتے ہیں دیا۔ اور اتنا لکھ کر داؤد گہری سوچ میں مسترک ہو گیا۔ لکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ اور تھوڑی کا دل سب تم سے بہت ملتے ہیں، مگر اس کے انداز، اس کے اعتبار، نشست و برخاست سب امید جیسے ہیں۔ دیا کی روشنی اب امید کے وجود سے منکشف ہو رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا یہ بات دیا کو بتائے، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی، وہ اس کے آگے لکھ نہیں سکا۔ تبھی کسی نے بہت متوحش انداز میں اس کا دروازہ بری طرح پیٹا۔ وہ چونک پڑا، ڈائری بند کر کے دراز میں مقفل کی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بری طرح روتی ہوئی امید کھڑی تھی۔ وہ امی کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ امید نے بے ربط سے جملے ادا کیے۔ اوہ چلو۔ داؤد گاڑی کی چابی اٹھا کر سرعت سے باہر نکلا۔ جیسے تمہیں تمہاری بیٹی عزیز ہے میرے بچے۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی عالیہ بی داؤد کا ہاتھ اپنے کامتے ہوئے ضعیف مختلف ڈرپس کی سوئیوں سے چلنی ہاتھ سے تھامے بڑی لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ بروقت ہسپتال پہنچنے پر انہیں ٹریٹمنٹ دی گئی، مگر وہ اپنی زندگی سے مایوس اور مومل کے مستقبل کے لیے خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ اب مومل اور امید اس کے 2 نام ہیں۔ اسی طرح مجھے میری بیٹی کی بہت فکر ہے داؤد۔ اسے تم بلیک میلنگ، خود غرضی، مفاد پرستی کچھ بھی کہو، میں جانتی ہوں کہ دنیا ایک بے آسرا جوان لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ میرے بعد میری بچی کہیں کی نہیں رہے گی۔ تمہاری نیت صاف، لاکھ صاف ہے، مگر داؤد، دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ میری بچی سے تمہاری چھت کا آسرا بھی چھین لے گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ انہوں نے بڑی آس و امید سے داؤد کا سپاٹ چہرہ دیکھا تھا۔ آپ اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہیں؟ انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔
दाऊद ने नज़रें चुरा कर उन्हें दिलासा दिया। नहीं बेटे। आलिया ने उसका हाथ बेदिली से छोड़ दिया और हाँफने लगी। इतना बोलकर वो थक चुकी थी। चिराग की ऊंची लो उसकी ज़िंदगी के इख्तिताम की गुमाजी करती है। मैं जान गई हूँ मुझे इन चंद सांसों की मोहलत क्यों दी गई है। दाऊद। फिर जैसे आलिया बी की आवाज़ में तहक्कुम दर आया। रोशनी उम्मीद के बगैर रह नहीं सकेगी और ना मोमल बिना किसी जायज़ रिश्ते के तुम्हारे साथ अकेले तन्हा घर में रह सकती है। एक बार मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, आज तुम्हारी बारी है। बताओ इस एहसान का बदला चुकाने की ताकत रखते हो। एक मरती हुई बेबस माँ हर कीमत पर अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाह रही थी, ख्वाह उसके लिए उसे एहसान जिताने जैसी रजील हरकत ही क्यों न करनी पड़ी। वो कर गई और दाऊद खान ये सुनकर मुकम्मल सन्नाटे में आ गया। ठीक है। कुछ देर बाद वो जब्त की इंतहा पर खड़ा बोल रहा था। दाऊद खान एहसान का बदला एहसान से चुकाने की ताकत रखता है, वो आपको मायूस नहीं करेगा। दिया मुझे माफ़ कर दो, आज तुम्हारा दाऊद तुमसे बेवफाई का इर्तिकाब करने जा रहा है। ज़िंदगी भी अजीब है, इंसान को कभी कभार ऐसे मुकाम पर खड़ा करती है जिससे मफर मुमकिन नहीं होता। एक ज़िंदगी और मौत के दरमियान डोलती हुई माँ जो मेरी मोहसना भी है, मैं चाह कर भी उसकी बात रद्द नहीं कर पा रहा, और रद्द कर भी किस तरह सकता हूँ। बिलफर्ज महाल अगर मैं एहसान फरामोश बन भी जाऊँ तब मैं फिर रोशनी का क्या करूँगा। मैं इस रोशनी का क्या करूँगा जिस किताब ना की अब उम्मीद से मशरूत हो चुकी है। नहीं दिया, दाऊद इतना कमज़र्फ नहीं कि अपनी मोहब्बत की खातर 3 जिंदगियों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी तवक्कुआत से खेल जाए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो जवान तवाना भरपूर मर्द, ताकतवर मर्द इस समय फूट फूट कर रो दिया। रेड और फिरोजी काम से बोझल लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार में मलबूस सजी सवरी उम्मीद अपनी बड़ी बड़ी मसूर आंखों को झपक झपक कर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। इतना शानदार, मुकम्मल और सबसे बड़ी खूबी जो अमूमन सिर्फ मुखालिफ में अनका तस्वुर की जाती थी, यानी वफादार मर्द उसका नसीब बना दिया गया था। क्या ये इनाम मामूली था। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी सोच रही थी कि मैं दाऊद को इतनी मोहब्बत दूंगी कि उसका खाली दिल चमक उठेगा। उसने मुझे अपना कर आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया है, मैं ताउम्र उसकी आला ज़र्फ़ी का खराज उसे अदा करती रहूँगी। बी बनो। हुमा अंदर आती हुई बोली। वो चौंक गई। अभी से किन सोचों में गुम हो। कुछ ख़ास नहीं। वो मध्यम लहजे में बोली। देखो मम्मी। वो उसके नज़दीक बैठ गई। जैसा कि तुम मुझे बताया करती थी कि दाऊद अपनी पहली बीवी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, इतनी कि उसके गुजर जाने के बाद उसकी यादों के सहारे ज़िंदा है। मम्मी अब जबकि उसने तुम्हारी इज़्ज़त और नामूस की खातिर सबसे बड़ी बात। हुमा ठहरी। मोमल बगौर उसकी बात सुन रही थी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद हुमा दोबारा बोली। इसने अपनी बेटी की खातिर तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें भी उसे कुछ स्पेस देना पड़ेगी। जाहिर है तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में बेदार होने में कुछ वक्त तो लगेगा और ये अरसा तुम्हें हिकमत और दानिशमंदी से गुजारना होगा। क्या समझी। हुमा ने बात के इख्तिताम पर उसके चेहरे के तासुरात जांचे। ये बात मैं समझती हूँ। उम्मीद ने हकीकत पसंदी से कहा। ये भी जानती हूँ ये राह पुरखार है, मगर मुझे खुद पर भरोसा है हुमा, और कि मैं इस राह के सारे कांटे जिनको चुनकर उसे गुलजार बना सकती हूँ। वो पुरअज़्म लहजे में बोली। खुश रहो। हुमा ने नाम आंखों से उसका माथा चूमा था। कुछ देर बाद गवाहान की मौजूदगी में उसका निकाह हो गया। आलिया भी मारे खुशी के रो पड़ी। रज़ा जो शायद शुरू से ही ये चाहता था, बार बार अपनी मुसव्वरत का इजहार कर रहा था, ग्रीन शरारे में यहाँ वहाँ कुदकरे लगाती रोशनी को संभालने की जिम्मेदारी आज की रात हुमा ने अपने सर बखुशी ले ली थी। यूँ देखा जाए तो हर शख्स खुश और मुतमिन था सवाए दाऊद के। अब उसे रुखसत करके हुजरा अरूसी में ले जा रहा था। ओह आज यकीनन इस पुरइसरार ख्वाबगा के सारे सरबस्ता राज उस पर खुल जाने थे। सरूर व मस्ती उम्मीद के अंग अंग में लहरें बहने लगी, मगर उसे पहला धचका तब लगा जब दाऊद के बेडरूम के बजाय उसे गेस्ट रूम में पहुंचा दिया गया। ये अलग बात कि गेस्ट रूम के बजाय अब ये कमरा बेडरूम का मंजर पेश कर रहा था। अब यहीं बैठकर उसे दाऊद की आमद का इंतज़ार करना था। वो रात की इस पहर लॉन की चेयर पर बैठा बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था कि उम्मीद के कमरे में नई हैसियत से जाने की हिम्मत वो खुद में नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वो रात रक्स कर रही थी जिस रात दिया उसके नाम से जुड़ी सेज सजाए बैठी थी। एक पल का वो उठा और उसने 2 कदम बढ़ा भी दिए, मगर फिर किसी नादीदा कुव्वत ने जैसे उसके कदमों को जकड़ लिया। तभी अंदर से रज़ा उसकी जानिब आता दिखाई दिया। दाऊद। वो उसे बिना कुछ चिताए उसके नज़दीक बैठ गया। मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए आग पर चलने के मुतरादिफ है, मगर दाऊद अंगारों पर चलने वाले ही तो आखिर में फतह याब ठहरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाभी की यादों से दस्तबरदार हो जाओ, जानता हूँ नहीं हो सकते, मगर ये ज़रूर कहूँगा चले जाने वालों की याद में खोकर जिंदा इंसानों को फरामोश कर देना इंसानियत नहीं। वो इतना कहकर उसका कंधा थपथपा कर वापस अंदर चला गया। दाऊद ने अधजली सिगरेट फेंकी और उठ खड़ा हुआ, और वाकई वो अंगारों पर चलता हुआ अपने कमरे तक आया, मगर खैर गुजरी कि उसका इंतज़ार करते करते वो सो चुकी थी। दाऊद के लबों से एक तशक्कराना सांस निकली और वो वहीं सोफे पर ढेर हो गया। उसकी शब ज़बाफ गुजर चुकी थी।
صبح दाऊद से कबल उम्मीद जाग गई थी। यूं ही टेक लगाए लगाए वो अपने नए नवेले दूल्हे का इंतजार करते न जाने कब थक कर आंखें मूंद गई थी। अब जो आंख खुली तो सर भारी, पलके बोझ और कमर तख्ता महसूस हुई। मगर इन सारी अजियतों से ज़्यादा तकलीफ उसे दाऊद को सोफे पर सोते देख कर हुई। वो अपने आंसू खुद ही पूंछती हुई उठी, वॉशरूम में जाकर कपड़े तब्दील किए, मध्यम पड़ता मेकअप साफ किया, ज्वेलरी उतारी और वजू करके बाहर चली आई। एक शाकी निगाह उस बेदर्द पर डाली और नमाज की नीयत बांध दी। पूरे खुशू व खुशूस से नमाज की अदायगी के बाद वो मुकम्मल पुरसुकून हो चुकी थी। जब वो इंसान की फ़िक्र को मौजूद है तब ये परेशानी कैसी। वो खुद ही अपनी हिम्मत बंधाती नमाज के कुछ देर बाद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली आई। अरे वाह, दुल्हन बेगम इतनी सवेरे बेदार हो गई। वो किचन में दाखिल हो रही थी तब बर्नर के सामने खड़ी चाय बनाती हुमा आहट पर पलटी और उसे देखकर बेसाख्ता नारा लगाया। क्यों? उम्मीद बशाशत से मुस्कुराकर बोली। दुल्हन बेगम के सवेरे बेदार होने पर पाबंदी है क्या? क्या बात है भाई, माशाल्लाह खूब चहक रही हो। रात दुल्हा मियां ने कुछ ज़्यादा ही हुस्न जहाँ सोच के कसीदा खानी तो नहीं कर दी कहीं? हुमा ने चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। बस करो यार, उसकी लतीफ़ सी छेड़छाड़ पर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो बोली थी, मगर दिल किरची किरची हुआ जा रहा था। जिसके लिए वो सवारी गई थी उसने तो शायद उसे नज़र भर कर देखना भी गवारा न किया था। अब आराम और शराफत से जाकर सामने डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो और मुझे शर्फ़े मेज़बानी बख्शो। कल से यहाँ काम में लगी हुई हो। अमीर ने उसके हाथ से चाय की पत्ती का जार लेते हुए कहा, मगर हुमा ने हाथ पीछे किया और खुद ही अपने हिसाब से खोलते पानी में पत्ते डालने लगी। रहने दो अभी दुल्हन बेगम, अब मैं इतनी भी भोहड़ और बेढंगी नहीं हूँ कि नई नवेली दुल्हन सहेली का घर न संभाल सकूँ। चलो फिर संभालो। उम्मीद किचन में लगी मुख्तसर सी 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठती हुई बोली, रात रोशनी ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, खासी थकी हुई थी, खुद ही आराम से सो गई। उसने चाय कपों में निकाली, कैबिनेट से प्लेट चम्मच वगैरह और फिर से ब्रेड जैम जेली मक्खन सब टेबल पर सेट करके खुद भी आ बैठी। कहाँ गुम हो यार, चाय ठंडी हो रही है। हुमा ने स्लाइस पर पंखा लगाते हुए कहा तो वो जो सोचो के घने जंगल में भटक रही थी चौंक कर होश में आई और ठंडी सांस लेकर चाय की जानिब तवज्जो हुई। घर ही पर करीबी दोस्तों अहबाब को बुलाकर उसने वलीमे की दावत भी कर दी। हुमा हज़ारों नसीहतों के साथ अपने हॉस्टल सुधारी। आज की रात उम्मीद ने गुज़िश्ता शब वाली हकमाकत ना दोहराई। कमरे में आकर खामोशी से लिबास तब्दील किया। घरेलू हुलिये में आने के बाद वो रात बसर करने की गर्ज से रोशनी और आलिया के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। नज़रें मिली। दाऊद के अंदर अंदाज में हद दर्जा अजनबियत थी, मगर वो उम्मीद को कमरे से जाता देख बुरी तरह चौंक पड़ा। उम्मीद, सो उसने बेसाख्ता ही घबरा कर पुकार लिया। उम्मीद इस्तेजाब से पलटी। जी, कहाँ जा रही हो? रोशनी के पास। नहीं, यहीं ठहरो। वो तहक्कुमाना अंदाज में गोया हुआ। नहीं, आप मेरी वजह से खामखा डिस्टर्ब होंगे, वो नज़र झुकाए कह रही थी। अंदाज जिताता हुआ था। मैंने कहा ना यहीं ठहरो, बल्कि बैठो, मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो इस तरारी अंदाज में अपने घने बालों में उंगलियां चलाता हुआ सोफे पर बैठ गया। उम्मीद उसके मुकाबिल बेड पर आ बैठी। चंद लम्हे वो यूं ही गैर मर्ई नुक्ते को तकता रहा, फिर जैसे चौंका। हाँ, उसने कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ यकीनन ये शादी तुम्हारे लिए भी इतनी ही गैर मुतवक्का रही होगी जितना मेरे लिए, मगर ज़िंदगी शायद गैर मुतवक्का वाक़यात का ही नाम है। हाँ, ये बात सच है कि दिया। इतना कहकर वो ठहर गया, ऐसे जैसे वो इस नाम को पूरी तरह महसूस कर रहा हो। उम्मीद यकटक उसकी जानिब देख रही थी। मेरी ज़िंदगी इसी एक नाम से शुरू और इसी पर ख़त्म हो जाती है, मगर इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से कब जी सका है? मैं भी नहीं जी पाया। वो देखते ही देखते मुझे तन्हा छोड़ गई। अक्सर उसके सर में दर्द उठा करता था, हल्की फुल्की मेडिसिन ले लिया करती थी। मेरा भी इतना ध्यान नहीं गया कि वो दर्द मामूली नहीं, दिमाग में ट्यूमर पल रहा था उसके। वो बेबसी से अपने हाथ भींचता हुआ बोला। उम्मीद ने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया। वो मुझे छोड़ गई, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सका। वो मुझे अपनी रूह में हलूल महसूस होती है। वो अब अपने आप में नहीं रहा था, होता तो अपनी बीवी के सामने यूं अपनी महबूबा का तस्करा कर रहा होता। उम्मीद को पता भी नहीं चला और उसके आंसू बिना आवाज़ बहने लगे। मैं हर रोज़ हर वक्त उससे महफ़िल गुफ्तगू रहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, मगर वो बोलते बोलते हड़बड़ा कर बुरी तरह चौंका, फिर सीधा हुआ। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, फिर संभल कर कहना शुरू किया। देखो उम्मीद, मैं जानता हूँ इस नए रिश्ते के हवाले से तुम्हारी भी कुछ तवक्कुआत होंगी। मेरा ये सब कुछ तुम्हें बताने का सिर्फ ये मकसद है कि तुम मेरी पोजीशन को समझ सको। मुझे कुछ वक्त दरकार है। अब जबकि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी बना दी गई हो तो मेरा साथ दो। मैं आलिया बी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो क्या सोचेंगी कि मैं उनके कहे का मान न रख सका? नहीं उम्मीद, ऐसा मत करो। उसने संजीदगी से उसे समझाना चाहा। आलिया भी? उम्मीद ने ताज्जुब से उसे देखा। अम्मी ने क्या कहा है आपसे? दाऊद गड़बड़ा गया। वो यकीनन लाइल्म थी कि ये शादी आलिया बी की ख्वाहिश पर की गई है, उनकी ख्वाहिश और दाऊद की ज़रूरत। वो असल में अगर तुम शादी की दूसरी रात ही रोशनी के पास मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं उनके सवालात का क्या जवाब दूंगा? दाऊद ने बर वक्त बात बनाई। मैं कोशिश करूंगी। यकीनन दाऊद की तावील उसे मुतमिन कर गई थी, इसलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
کہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ گڈ گرل۔ داؤد اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم آرام سے یہاں سو جاؤ، مجھے کام ہے، میں تھوڑی دیر بعد واپس یہیں آ جاؤں گا۔ وہ اپنا لائٹر اور سگریٹ اٹھاتا ہوا بولا اور کمرہ عبور کر گیا۔ وہ اسے یہاں روک کر خود کمرے سے چلا گیا تھا۔ دونوں باتوں میں کیا تفاوت ہے، یہ سوچنے کے لیے ابھی پوری رات پڑی تھی۔ اس لیے گمسم سی امید سوچے گئی، دیا، امید ایک اچھی لڑکی ہے، اتنی اچھی کہ کوئی بھی لڑکا اس کی تمنا کر سکتا تھا، مگر میں اس کا تمنا ہی نہ تھا کہ مجھے تمہارا سودا ہی کافی ہے۔ مگر زندگی کی ضروریات کو خواہش اور تمناؤں سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی۔ امید اور روشنی کے عجیب تعلق نے اس رشتے کو جنم دیا ہے اور میں اس رشتے کا احترام کرنے پر مجبور ہوں۔ ہاں دیا، امید میرے لیے محترم ہے، جیسی بے غرض محبت وہ روشنی کو دے رہی ہے، جتنے پیار اور احساس سے وہ اس کی پرورش کر رہی ہے، میں خود کو اس کا مکروہ سمجھنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہمارے رشتے کا مستقبل کیا ہے، مگر اتنا جان گیا ہوں کہ مجھے امید کا قرض چکانا ہی ہوگا۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی عام سے انداز میں گزرتے چلے گئے۔ روشنی نے اسکول جانا شروع کر دیا اور عالیہ بھی کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ داؤد کا رویہ امید کے ساتھ ہنوز ناتعلقی لیے ہوئے تھا۔ ہاں، مگر وہ آتے جاتے یا اس کا سامنا ہونے پر اس سے کیسی ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ بھی پوچھ لیا کرتا، وہ بھی مشینی انداز میں، ٹھیک ہوں، اور نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کہہ دیا کرتی۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ پکڑتی۔ اب تک تو امید برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا تھی، مگر رشتے کے ساتھ ہی احساسات بدل گئے تھے۔ وہی داؤد جو پہلے اسے عظیم لگا کرتا تھا، اب اس کی عظمت سے اسے چڑ محسوس ہونے لگی۔ پہلے اسے دیا پر رشک آیا کرتا، اب وہ اس سے حسد محسوس کرتی۔ کیا عشق تھا صاحب، جس نے جوان خوبصورت بیوی کا وجود بلا رکھا ہے، مگر پھر بھی وہ بڑے استقلال سے اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی اور ڈٹی رہی تھی کہ ایک دن بالکل اتفاق سے وہ روزانہ کی طرح داؤد کے آفس جانے کے بعد صفائی والی سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر داؤد کے ہمیشہ مقفل رہنے والے بیڈ روم کے دروازے پر پڑی جھڑی سی دکھائی دی۔ اس نے اپنا وہمہ سمجھ کر ٹالا، مگر نہیں، ذرا قریب آئی، دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ داؤد کی فاش غلطی، مگر اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ افراتفری میں کام والی سے صفائی کروائی، اسے چلتا کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی دسترس سے باہر جس چیز کو بہت سوچا گیا ہو، معجزاتی طور پر وہ شے ہاتھ لگ جانے پر انسان کو جو محسوس ہو سکتا ہے، وہی احساسات اس وقت امید کے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا کہ مخمل کے بھاری میرون اور گولڈن پردے کھڑکیوں پر پڑے روشنی کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ اس نے سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے اپنے نم ہاتھوں سے بٹن آن کیا۔ یکدم ہی دودھیا روشنی نے اندھیروں کا گلا دبا دیا۔ اخروٹی رنگ کے بھاری چنیوٹی فرنیچر سے کمرہ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا تھا۔ بستر پر کھلتے ہوئے ہرے رنگ کی بادامی پھولوں والی چادر بچھا دی گئی تھی، مگر اس کی نگاہوں نے کمرے کی خوبصورتی سراہنے کی بجائے اپنی ساری توجہ سائڈ ٹیبل پر رکھی سنہری فریم والی دلہن کی تصویر پر کر لی۔ وہ انجانی سی کشش کے ذریعے اثر اس تصویر تک آئی اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بنا پلک جھپکے دیکھے گی۔ خوبصورتی کے سارے استعارے اس پر پورے اترتے تھے کہ جس کے گرد داؤد نے بڑے استحقاق سے اپنے مضبوط بازو حمائل کر رکھا تھا۔ اس نے وہ تصویر واپس رکھ دی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی رائٹنگ ٹیبل تک آئی۔ وہاں سلور ڈیجیٹل کیمرہ رکھا تھا، بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے آن کر لیا اور یکے بعد دیکھ رہے ان تمام امر لمحوں کی چشمدید گواہ بن گئی جو دیا اور داؤد نے ایک ساتھ جیے تھے۔ جب سے آئی ہو نان سٹاپ روئی چلی جا رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ ہما عاجز ہو کر بولی۔ نہیں ہما، میں ہار گئی، میں اپنی زندگی کی یہ بازی بری طرح ہار گئی ہوں، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ کون سی بازی اور کیسی ہار، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہما فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امید نے سامنے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا، خالی گلاس رکھ کر خود پر قابو پانے کے بعد بولی، آج اتفاقاً داؤد اپنے اور دیا کے بیڈ روم کے دروازے کو کھلا چھوڑ گئے تھے۔ ہما، شادی سے قبل مجھے وہ کمرہ انمنٹ محبتوں کا امین پر اسرار لگا کرتا تھا۔ ظاہر ہے جتنے اہتمام سے داؤد اسے بند رکھا کرتے تھے، اس کے متعلق متجسس ہونا فطری بات تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا اس کا اسرار مجھ پر یوں کھلے گا کہ میرا وجود ہی لاپتہ ہو جائے گا۔ وہ پھر رونے لگی۔ ہوا کیا؟ ہما کی سمجھ میں خاک نہ آیا، اس نے روتے سسکتے ساری رودات سنا دی۔ بس اتنی سی بات؟ ساری بات سن کر ہما نے دانش مندوں کی طرح نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ اتنی سی بات ہے ہما؟ وہ شخص ٹوٹ کر دیوانوں کی طرح اپنی بیوی کو چاہتا ہے اور شاید ساری عمر چاہتا رہے گا، تو اس سارے قصے میں کہاں موجود ہوں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ تم اس گھر میں، اس کی زندگی میں موجود ہو، اس کی بیٹی کی ماں ہو، تم اس کی زندگی کی حقیقت ہو، اور وہ ایک سائے کی محبت میں گرفتار ہے اور تم سائے سے ڈر رہی ہو۔ امید، اتنی کم ہمت تو تم کبھی بھی نہ تھی۔ وہ سایہ میری زندگی پر حاوی ہے ہما۔ داؤد نے آج تک مجھے بیوی کے روپ میں قبول نہیں کیا، اس نے روتے ہوئے انکشاف کیا۔ ہما اس بات پر بری طرح چونکی، پھر گہرے تفکر میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد لب کشا ہوئی تو آواز میں گہری سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کر لے گا، ابھی تمہاری شادی کو محض چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں اور تم ابھی سے سود و ضیاء کے چکر میں پڑ گئی تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ اب ان شکایات پر دل چھوٹا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
یہ سب تمہیں شادی سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔ یہ بات پہلے ہی سے تمہارے علم میں تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے شدید قسم کے عشق میں مبتلا ہے۔ اب یہ رود ہو کر رقابت میں جل کر کڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ تعلقات استوار کرنے میں پہل نہیں کر رہا تو یہ قدم تم ہی اٹھا لو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھو، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اس سے روشنی کے متعلق باتیں شیئر کیا کرو۔ اس نے اپنے دل و دماغ کو خول میں بند رکھا ہے، تم وہ خول چٹھانے کی کوشش کرو۔ اس کے گرد اپنی خدمت گزاری اور اطاعت گزاری کا ایسا مضبوط جال بنا دو کہ وہ اس سے باہر نکل ہی نہ پائے۔ اس کی باتیں غور سے سنتی امید بولی، مگر ان سب باتوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کر کے دیکھو، آزمائش شرط ہے۔ اس نے بات ختم کر دی، مگر یہ سب کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ قدرت نے ان دونوں کو نزدیک لانے کے لیے موقع فراہم کر دیا۔ اس روز سر شام سے ہی عالیہ بی کی طبیعت اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ رات پڑتے پڑتے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ امید کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ داؤد انہیں ہسپتال لے کر گیا، مگر بے سود۔ مسافر اپنا سفر تمام کر چکا تھا۔ امید کی زندگی میں طوفان زدہ رہا۔ وہ بلک بلک کر کسی چھوٹی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ ہما اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر خود بھی رو پڑی، مگر پھر بھی اسے صبر کی تلقین متواتر کرتی رہی، مگر اسے صبر آ ہی نہیں رہا تھا۔ داؤد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آج عالیہ بی کے انتقال کو 7واں روز تھا، مگر امید کی بے قرار روح کسی پل چین نہیں تھا۔ داؤد حسب معمول صوفے پر نیم دراز سگریٹ پھونکنے میں مشغول تھا جب بڑی مشکل سے سوئی ہوئی امید چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ امی، امی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ امی، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑتے ہوئے بالکل میرا احساس نہیں کیا کہ میں آپ کے بعد کیسے رہوں گی؟ وہ روتے ہوئے مسلسل انہی الفاظ کی گردان کر رہی تھی۔ داؤد جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا کچھ دیر عالم تذبذب میں رہا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کر اس تک آیا، اس کے قریب بیٹھ کر بولا، کیوں روتی ہو امید؟ کیا میں اور روشنی تمہارے نہیں؟ وہ رونا بھول کر اسے تحیر سے دیکھنے لگی، اور داؤد نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، اب مت رونا، میں اور روشنی تمہارے ہی ہیں، تم اکیلی نہیں۔ ٹھیک ہی کہا تھا ہما نے، وہ ایک سائے کے خوف میں مبتلا تھی۔ یہ شاندار گھر اس کا تھا، داؤد جیسا بے مثال شخص اس کا تھا، روشنی اس کا دم بھرتی تھی۔ داؤد نے اسے اعتبار بخشا تو اس نے بھی اپنی ساری محبتیں اسی پر لٹا دیں۔ وہ ایک اطاعت گزار فرمانبردار بیوی تھی۔ داؤد بھی اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا۔ امید نے سارے گھر کی تزئین و آرائش اپنی مرضی سے کی۔ داؤد نے اعتراض نہ کیا۔ لان میں اپنی مرضی سے کچھ نئے پودے لگائے، بیج بوئے، مگر جب وہ ایک سوکھا خشک پیلا پڑتا موگرے کا پودا اکھاڑنے لگی تب وہ بے ساختہ بول بیٹھا، مومی، اسے یہاں سے نہ اکھاڑنا۔ کیوں؟ خشک اور بدنما ہو گیا ہے، کیاری کی ساری خوبصورتی اس کی وجہ سے گہنا رہی ہے۔ میری نظر سے دیکھو، اس سے خوشنما اور تر و تازہ پودا اس روئے زمین پر نہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر یار اس گھر کو خریدنے کے بعد اس لان میں یہ پہلی چیز تھی جو میں نے بڑے ارمانوں سے بوئی تھی۔ ارے امید ہنس پڑی، ٹھیک ہے بابا، نہیں ہٹاتی اسے اب خوش۔ وہ یقیناً ایک اچھی بیوی تھی جو شوہر کی باتوں کو زیادہ قرید نہیں کرتی تھی۔ امید نے اپنا اور داؤد کا بیڈ روم بھی اپنی مرضی سے سنوار لیا تھا۔ کیا ہوا جو آج بھی داؤد اپنا اور دیا کا بیڈ روم مکفل رکھتا تھا؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پر اسرار پہلو ضرور ہوتا ہے۔ امید نے زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ کچھ رازوں پر ہمیشہ پردے ہی پڑے رہنے چاہیے، حجاب اٹھ جائیں تو زخم کھل جاتے ہیں۔ اب اتنے سال بعد داؤد پر، اس کے گھر پر اور اس کے دل پر بلا شرکت غیر امید کی حکمرانی تھی۔ گزرتے وقت نے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔ ان کی سوائے روشنی کے کوئی اور اولاد نہ ہو سکی۔ یہ بات اکثر امید کو ملول اور دل گرفتہ کر دیتی، مگر روشنی اتنی پیاری اور فرمانبردار وفادار بیٹی تھی کہ امید کے دل سے رفتہ رفتہ یہ کسک جاتی رہی۔ ان کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے کہ دنیا کبھی کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی۔ دنیا قدم قدم پر اسے ستیلی ماں ہونے کا احساس دلاتی رہی۔ اس نے تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ داؤد ہی تھا جو اس کے گرد حصار اور کڑی دھوپ میں سر پر سائبان بن گیا تھا، مگر کبھی کبھار اس کے دل میں خدشے سر اٹھاتے تھے۔ سو روشنی کی زندگی کے فیصلے کا اختیار امید کو سونپ کر داؤد نے ان خدشات کا سر کچل دیا اور اس کی ریاضت کو سنہرا تاج پہنا کر اسے سرخروئی بخشی تھی۔ دیا، کل تمہاری روشنی اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ بلا شبہ امید نے اس کی تعلیم و تربیت پر اس بہترین انداز میں محنت کی ہے کہ آج مجھے اپنے اس فیصلے پر فخر اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور میرا دل خدا کے بعد عالیہ بی کا ازحد شکر گزار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس وقت عالیہ بی نے اپنے احسان کا بدلہ مجھ سے امید کے ساتھ شادی کی صورت میں مانگا تھا، مجھے ان کا یہ مطالبہ بے حد خود غرضانہ ہی لگا، اور میرا دل قطعی ان کا ساتھ قبولنے پر راضی نہ تھا۔ اور پھر میرے سامنے روشنی اور اس کی امید کے لیے تڑپ اور محبت بھی تھی۔ خود روشنی کی پرورش کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ یہ بات طے ہے دیا کہ قدرت جو ہمارے لیے پسند کرتی ہے اسی میں ہماری بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ بے شک امید نے روشنی کو بہت اچھی طرح سنبھالا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ وہ ایک بہترین ماں اور اچھی بیوی ہے، مگر دیا، میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال بڑے شدت سے در آتا ہے کہ اگر آج تم یہاں میرے پاس موجود ہوتی تو اس بے رنگ زندگی کے مناظر کس رنگ میں رنگے ہوتے؟ شاید روح پہلے گلابی، ارغوانی یا پھر دھانی، کچھ معلوم تو نہیں، مگر پھر بھی کبھی کبھار میں نہ جانے کیوں یہی سوچتا رہتا ہوں
उसने लिखकर डायरी बंद कर दी। कमरे में घुटन बढ़ने लगी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, फिर यकदम कमरे से बाहर कदम बढ़ा दिए, मगर बेध्यानी में सालों पहले की तरह कमरे का दरवाज़ा मुकफल करना भूल गया। सारी रात गुजर गई, मगर दाऊद के अंदाजे नशिस्त में कोई तब्दीली वाक़या न हुई। यहाँ तक कि नौकर बेदार हो गए। वो किसी हारे हुए फाते की तरह बैठा था। शरफुद्दीन उससे चाय का पूछने चला आया। आह, चाय? वो बुरी तरह चौंक कर खाली ज़हनी के आलम में उसे देखने लगा। क्या सुबह हो गई? जी साहब, उसने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। बल्कि अब तो खासा दिन चढ़ आया है। अच्छा, वो तहैयर से बोला, फिर संभल कर कहने लगा, हाँ ले आओ चाय, मैं कमरे में हूँ अपने। वो बड़ी दिक्कतों से उठा, जैसे हज़ारों मन बोझ किसी ने उसके ऊपर, उसके वजूद पर ला रखा था। बेचारे साहब जी। शरफुद्दीन ने उसे शिकस्त कदमों से अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखकर सोचने लगे, इकलौती बेटी को ब्याह कर कितने गमगीन है। मगर तुम क्या भूल गए शरफू, तुम भी तो अपनी धी रानी को ब्याह कर कितने ही रोज़ यूं ही अफसुर्दा फिरते रहे थे। सच है, बेटी बड़ी प्यारी चीज़ है, इसे किसी अनजान को सौंप कर कलेजा कामता ही रहता है। वो सर झटक कर चाय बनाने चल दिया। सुबह के 10 बज चुके थे, मगर प्रोफेसर हुमायूं ने अपनी बिखरी हुई उलझी हुई शख्सियत खोरदा जज्बाती सहेली जो रात भर रोती रही थी, सुबह के करीब जाकर कहीं सुकून आवर दवाई के जरिए सर सोई थी, को अब तक नहीं जगाया था। अच्छा था कि वो खुद ही जागती। रात रोशनी की शादी के फंक्शन से लौटने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया था। उसने बस इतना कहा कि मुझे अभी और इस वक्त तुम्हारी तरफ आना है, हो सके तो प्लीज़ अपने ड्राइवर को भेज दो। और हुमा इतनी अक्लमंद तो बहरहाल थी ही कि बिना सवाल किए उसका मुतालबा पूरा कर दिया। वो आई, हाथ में सूटकेस था। हुमा ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, मामूल के मुताबिक उसका इस्तकबाल किया, उसके साथ चाय पी। वो इस तमाम अरसे में बिल्कुल खामोश रही, फिर रोने लगी और बेरब से अंदाज में अपना दुख, अपना शिकवा, अपना दर्द, सब कुछ उसके सामने उगल दिया। हुमा ने सब कुछ खामोशी से सुना, उसका कंधा मोहब्बत से दबाया, नींद की गोली खिलाई और आराम से सो जाने की तलकीन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। और अब इसी तहम्मुल और सुकून से उसकी बेदारी की मुंतज़िर थी। खुद उसका बेटा पढ़ाई की गर्ज से मुल्क से बाहर था। शोहर जस्टिस एसएम इकबाल की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। बेगम साहब, अब तो 10 बज चुके हैं, आपका नाश्ता बना दूँ? ज़रीना ने आकर पूछा। ऐसा करो। वो जो आराम कुर्सी पर बैठी आज का अखबार देख रही थी, अखबार से नज़र हटाकर सोचती हुई बोली, बनाना शुरू कर दो, मेरा और उम्मीद हम दोनों का, शायद इतनी देर तक वो जाग जाए। यही हुआ। नाश्ता बनने के दौरान वो जाग गई। हुमा ने बसद इसरार उसे नाश्ता करवाया, फिर चाय लेकर उसके साथ लॉन की जानिब निकल आई। सर्दियों के दिन थे, शाख खावर भी ठठरा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी हल्की तपिश वाली किरणें जिस्म को भली लग रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? हुमा ने पूछा। पता नहीं, उम्मीद का चेहरा सुता हुआ और आवाज़ नाहमवार थी। हुमा ने पुरसोच हंकारा भरा। रोशनी की शादीशुदा ज़िंदगी की अवलीन सुबह, क्या तुम्हें रोशनी को लेने उसके घर नहीं जाना है? कौन रोशनी? उम्मीद ने गर्दन उसकी जानिब मोड़कर हर दर्जा बेगानगी से वो पूछा। तुम्हारी बेटी। हुमा मध्यम से मुस्कुराई। वो मेरी कुछ नहीं लगती, आवाज़ भराने लगी। 18 साल खुद को उसकी खातिर हल्कान क्यों किया? फिर बड़ी नादानी हुई मुझसे। वो चलते चलते थक कर लॉन चेयर पर आ बैठी और हाँफने लगी। नाराज़ हो दाऊद भाई से? हुमा भी वहीं आ बैठी। तो फिर खुद को रोशनी को सज़ा क्यों दे रही हो? मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। उम्मीद चिल्लाई। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, जब वो मेरे कुछ लगते ही नहीं तो मेरी नाराज़गी कैसे? तुमने ये कैसे सोच लिया कि वे तुम्हारे कुछ नहीं लगते? हुमा प्लीज़, तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना। मैं अब कुछ समझना नहीं चाहती। मैंने इतने साल इस शख्स से टूट कर मोहब्बत की, उसकी औलाद पाली, उसका घर संवारा, उसकी ज़रूरियात का खुद से भरकर ख्याल रखा, और उसने बदले में मुझे क्या दिया? अपने दिल में थोड़ी सी जगह तक न दे सका। उसने बहालत मजबूरी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, मजबूरी के तहत मेरा साथ निभाता रहा, मुझे ज़रूरत की तरह बरतता रहा। क्या तुम मेरी अज़ियत समझ सकती हो? हरगिज़ नहीं। उसने अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखा है कि वो मेरा शुक्रगुजार है, मेरा मकरूज़ है, ज़िंदगी का साथी है। मगर मोहब्बत तो वो आज भी उसी दिया से करता है। हुमा, मेरी तो उम्र रायगा गई उस शख्स के पीछे। वो फूट फूट कर रो दी। हुमा मतानत से मुस्कुराई। यकीन मानो उम्मीद, तुम्हारे जैसी बेअक्ल औरत मेरी निगाह से आज तक नहीं गुजरी। वो तुम्हारा मशकूर है, ज़िंदगी का साथी है, तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी का कर्जदार है, और तुम यहाँ बैठी मोहब्बत को रो रही हो। मोहब्बत ही की कमी तो रुलाती है? हरगिज़ नहीं। मोहब्बत की कमी शायद दिल दुखाती है, मगर औरत की ज़िंदगी में रोने के लिए और बहुत सी बातें मौजूद हुआ करती हैं। उम्मीद, इकबाल एक वकील हैं, दिन रात उनके पास ऐसे मुतअद्दिद केस आते हैं कि तुम सुनो तो दंग रह जाओ, अपना दर्द भूल जाओ। और फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दाऊद भाई तुमसे शादी के बाद किसी और से मोहब्बत कर बैठते, या मोहब्बत छोड़ो किसी से अफेयर चला लेते, या कोई ताल्लुक़ कायम कर लेते, तब तुम उनका क्या बिगाड़ लेती? ऐसे मकामात तो शादीशुदा मर्द हज़रात की ज़िंदगी में अक्सर आ जाया करते हैं। इस मकाम पर तुम्हारा इक़दाम क्या होता? वो इस किस्म के मर्दों में से नहीं है। उम्मीद बेसाख्ता बोली। मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी उम्र के इस हिस्से में आकर क्यों अपनी रियाजत खाक में मिला रही हो। वो रसानियत से बोली। मगर मोहब्बत
کیا محبت کی کوئی حقیقت نہیں؟ سر تو یہ ہے ہما کہ روح کی پیاس صرف سچی اور پرخلوص محبت سے ہی بجھتی ہے۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہما نے استہزائیہ کہا۔ اگر ہوتا نا تمہارا شوہر کوئی حد چھوٹ، بد زبان، بد لحاظ اور مالی لحاظ سے غیر مستحکم شخص، تب میں تم سے یہ روح کی پیاس کے فلسفوں کی حقیقت پوچھتی۔ اب کی بار امید خاموش رہی۔ زندگی میں مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا، عقل مند وہی ہے جو اس رمز کو سمجھ لے۔ زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ امید گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ بابا، داؤد اپنے کمرے میں اندھیرا کیے آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر دراز حساب زندگی میں مصروف تھے۔ تبھی ان کے کانوں میں یہ جانی پہچانی زندگی سے بھرپور کھنکدار آواز گونجی۔ انہوں نے چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ میں آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر کھڑکیوں سے پردے ہٹاتے ہوئے بولی۔ کمرے کا بوجھل اندھیرا کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا۔ وہ سورج سے اٹھ بیٹھے۔ کیسی آئیں؟ کون لے کر آیا ہے تمہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ شعیب کے ساتھ آئی ہوں، اور کون لے کر آتا؟ وہ دھپ سے ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ آپ دونوں کی اتنی یاد آ رہی تھی۔ جیسے ہی شعیب جاگے فٹافٹ ان کے ساتھ یہاں آ گئی۔ وہ لاڈ سے داؤد کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر بولی۔ داؤد کا ہاتھ بے ساختہ اس کے ریشمی بالوں والے سر پر ٹھہر گیا۔ بہت غلط بات ہے روشنی، نہ جانے شعیب کیا سوچتا ہوگا۔ پھر رواج کے مطابق ہمیں تمہارے گھر تمہیں لینے آنا تھا، وہ تنبیہاً بولا، مگر لہجے سے پردرانہ شفقت صاف جھلکتی تھی۔ وہ کچھ نہیں سوچیں گے، وہ داؤد کے کندھے سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اور اگر آپ لوگ نے آنا تھا تو اب تک آئے کیوں نہیں؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ وہ دراصل اس سوال کا داؤد کیا جواب دیتا؟ اچھا چھوڑیں۔ وہ بیٹھ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ماما کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، بہت سی باتیں شیئر کرنی ہے۔ وہ بولتی ہوئی کمرے سے جانے لگی۔ تمہاری ماما یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں؟ داؤد کی پست مگر گمبھیر آواز سنائی دی۔ روشنی یکدم ٹھہر گئی، پھر مڑی۔ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ مگر کیوں؟ وہ تعجب سے بولی۔ شاید میری ہی کسی بات پر ناراض ہو گئی ہیں۔ داؤد نظریں چراتے ہوئے بولے۔ چند ثانیے روشنی بالکل دیا کے سے انداز میں کمر پر ہاتھ ٹکائے انہیں شاکی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی۔ اور آپ نے انہیں جانے دیا؟ روکا کیوں نہیں؟ وہ جرا کرنے لگی۔ روکا تھا، نہیں رکی۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوہ ویری سیڈ، یقیناً بہت سیریسلی ہرٹ ہوئی ہیں۔ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ داؤد فکر مندی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ بھی کریں مگر انہیں منا لے بابا، میں زندگی میں دوسری بار اپنی ماں سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ماں اس کی آواز گلوگیر ہو گئی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ ہاں میں اسے ضرور منا لوں گا میری بیٹی، کہ زندگی میں دوسری بار میں اپنا ہم سفر کھونا نہیں چاہتا۔ اور پھر داؤد روشنی ہی کو ساتھ لیے ہما کے گھر چلا آیا۔ ظاہر ہے امید کا زندگی میں داؤد اور روشنی کے بعد اگر کوئی تھا تو وہ ہما ہی تھی۔ ملازمہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اندر ان کی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ کچھ دیر بعد چائے اور ہما ایک ساتھ آتے دکھائی دیے۔ ہما نے بڑے پیار سے روشنی کو ساتھ لگا کر دعا دی اور مسکرا کر کہنے لگی، اپنی ماما کو لینے آئی ہے نئی نویلی دلہنیا؟ بھئی یہ تو ایک نئی رسم ایجاد ہو گئی۔ روشنی پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ داؤد سنجیدگی طاری کیے بیٹھا رہا۔ جی آنٹی، صبح گھر آنے پر پتہ چلا مجھے کہ ماما کسی بات پر ناراض ہو کر گھر چھوڑ رہی ہیں۔ تو کیا اس کی ناراضگی غلط ہے؟ اس نے براہ راست خاموش بیٹھے داؤد کو مخاطب کیا کہ اتنی برس بلوز محبتیں لٹانے والی کو اتنا حق بھی حاصل نہیں کہ اپنی ناراضگی ہی جتا سکے؟ وہ مزید بولی۔ ناراض ہونے کا حق بھی حاصل ہے اور جتانے کا بھی، مگر پتہ تو چلے آخر وہ اتنے نازک موقع پر کس بات پر ناراض ہو کر گھر چھوڑ رہی ہیں۔ داؤد سنبھل کر بیٹھ گیا اور ناگواری سے بولا، موقع کی نزاکت کا احساس ہے اسے بھی ہے، مگر لگتی ہے نا کبھی کبھی ایسی چوٹ دل پر کہ اس چوٹ کا درد انسان کو ہر شے سے ماورا کر دیتا ہے۔ ہما اپنی سہیلی کا کیس بڑی جان فشانی سے لڑ رہی تھی۔ کیسی چوٹ، کہاں کا درد، کچھ پتہ تو چلے۔ سارے گھر کی ملکہ اور سیاہ و سفید کی مالک ہے، آخر ایسی کیا بات ہوگی جو وہ یوں گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ داؤد گلا میز ناراضگی سے بولا۔ روشنی خاموشی سے ٹکر ٹکر کبھی داؤد تو کبھی ہما کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر ہما اپنے ازلی متین انداز سے مسکرائی۔ گھر کی ملکہ یہ بات جان گئی ہے کہ اس کی راجدھانی کسی کے دل پر قائم نہیں ہو سکی۔ داؤد اس بات پر کچھ بے چین، کچھ پشیمان دکھائی دینے لگا۔ البتہ روشنی کے سر سے یہ بات گزر گئی۔ یہ سچ نہیں ہے، داؤد بودے لہجے میں بولا۔ میں نے آج تک اسے ایسی کوئی بات نہیں جتائی، بلکہ ہمیشہ اسے محبت، عزت اور مان دیا ہے۔ بات کس قدر درست ہے؟ ہما شائستگی سے بولی۔ آپ نے ہمیشہ ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کا بہت خیال رکھا، یہ بات وہ بھی تسلیم کرتی ہے، مگر دکھ دراصل اسے اس بات کا ہے وہ آپ کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، داؤد پرزور لہجے میں بولا۔ جو دل میں موجود نہ ہو وہ زندگی میں کیسے موجود رہ سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے کوئی آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو کر بھی آپ کے دل میں موجود ہے، ہما بولی۔ داؤد کو اس کی برجستگی نے لاجواب کر دیا۔ تبھی روشنی ان کی بحث سے اکتا کر بولی، یہ آپ لوگ کس قسم کی فلسفیانہ باتوں میں الجھ گئے ہیں؟ آنٹی پلیز مجھے ماما کے پاس لے چلے، وہ ناراض ہے مگر دیکھیے گا میں انہیں منا لوں گی۔ تم کیوں مناؤ گی بیٹا؟ ہما دھیرے سے مسکرا کر متانہ سے بولی۔ دل کو درد جس نے دیا ہے مرہم بھی وہی لگائے تو اس بار بات بنے گی کہ چوٹ اس بار اسے بہت گہری پہنچی ہے۔ ہما کی بات پر چند ثانیے ماحول میں خاموشی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لمحاتی توقف کے بعد داؤد بڑے مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ داؤد خان نے نادانستگی میں اس کا دل دکھا دیا ہے اور اب اس سے معافی بھی وہی مانگے گا۔
मेरी आंख में मौजूद तिल को वो मेरे बेवफा होने की निशानी समझती थी, मगर गवाह है सब कि दाऊद खान बेवफा नहीं था। बसद एहतराम हुमा दाऊद को अपने स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर छोड़कर एक हौसला अफजा मुस्कुराहट से नवाज कर वहीं से वापस पलट गई और वह अपनी शख्सियत के तमाम तर तम तराक के साथ अंदर दाखिल हो गया कि जहाँ गोया ज़माने से छुप कर उस वक्त उम्मीदें पनाह लिए बैठी थी। पहले तो वो उसे देखकर बुरी तरह चौंकी, दूसरे पल उसे हुमा की गद्दारी पर बेतरह ताव चढ़ा, फिर तीसरे ही पल वो अपने सभी मलीह चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती तारी किए ठुस्सी बैठ गई, जबकि अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरारी अंदाज में चकराता दाऊद महवे गुफ्तगू था। दिया न रही, मगर उसकी ज़िंदगी में दिया की रोशनी तो थी। वो समझता था इस रोशनी के सहारे उसकी ज़िंदगी के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे, मगर जल्द ही उसकी ये खुशी उम्मीद तोड़ गई कि रोशनी तो खुद दिया के वजूद की मरहूने मिन्नत थी। दिया न रही तो रोशनी का वजूद भला क्यों कर सलामत रह सकता था। चारों ओर अंधेरा बढ़ रहा था और तभी उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण चली आई और चश्मे ज़दन में चार तरफ यूं फैली कि दाऊद की ज़िंदगी में फैले सारे अंधेरे अपना स्याह मुंह छुपाकर कहीं दूर चले गए। वो उम्मीद का एहसानमंद रहा, ममनून रहा, मशकूर रहा, पर उसे मोहब्बत ना कर सका। यही कहेंगे ना आप। मुझे लाताल्लुक सी बनी बैठी थी। दाऊद के इन जुमलों पर तड़प कर बेख्तियार उसकी बात कता कर बैठी और दाऊद ये सुनकर अपनी जगह ठहर गया। फिर एक एक कदम जैसे सोच समझ कर उठाता हुआ सरमई काउच पर विराजमान उम्मीद तक पहुंचा और फिर एक रोज़ उस बेगर्ज और बेलोस वफाशार के कदमों में अपना दिल हार बैठा। मैं ये कहना चाहता था तुमसे, मगर बस कह ही नहीं सका। वो उसके मुकाबिल बैठा बराह रास्त उसकी आंसू भरी आंखों में झांक कर पूरे एतमाद से बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ। वो जैसे कन छुरी से ज़ुबा हुई थी। आप आज भी दिया से मोहब्बत करते हैं, मैं सिर्फ आपकी ज़रूरत हूँ। दिया मेरी मोहब्बत थी उम्मीद, और तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम जानती हो कि दाऊद झूठ नहीं बोलता। अगर मैं आपकी मोहब्बत हूँ तब फिर आपको आज भी अपनी तन्हाइयों में दिया से मुखातिब होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो एहतजाजन चीख पड़ी थी। दाऊद जान गया उसका इशारा किस तरफ है, सो एक लफ्ज़ात वक़्फ़ के बाद मलूल मगर गंभीर लहजे में बोला, क्या हम ख़ास मौक़े पर दुनिया से गुजर जाने वाले अपने प्यारों को याद नहीं किया करते उम्मीद? तो बस तुम समझ लो वो भी एक ऐसा ही लम्हा था जिसकी गिरफ्त में आकर मैं मगलूब हो गया, वगरना ये दाऊद खान जो तुम्हारे सामने खड़ा है दिलो जान से सरता पा तुम्हारा है, चाहो तो आजमा कर देख लो। वो इस लम्हे उम्मीद ने उसकी शफाफ आंखों में किसी दिया का नहीं वाकई अपना अंक्स देखा और अनजाने से एहसास में घिरकर फूट फूट कर रो दी कि इतना तो जानती ही थी, वाकई दाऊद खान झूठ नहीं बोलता। उम्मीद ने मुझे माफ़ कर दिया है दिया, मैं उसे मनाकर घर वापस ले आने में कामयाब हो गया। वो बिलाशुबा बहुत आला ज़र्फ़ और बेहतरीन रफ़ीक़ हयात है, तो क्या मैं अब भी उसे अपनी मोहब्बत और वफ़ाओं का बिला शिरकत गैर मालिक ना बनाता? और मैं बनाता या ना बनाता, बहरहाल वो हकदार है कि उसकी बेलोस रियाजत को मैं रायगा ना जाने दूँ। सो इसलिए आज मैंने 20 साल से मुकफ़ल मेरा और तुम्हारा कमरा खोल दिया है। खुदा करेगा वो मुरझाया हुआ पौधा भी अपने हाथों से उखाड़ फेंक कर, और नहीं, खुदा करेगा नहीं, वो करेगा वो मुरझाया हुआ पौधा भी अपने हाथों से उखाड़ फेंका कि जिसकी इतने बरस में सख्त मौसमों से हिफाजत कर रहा था। अब मेरी वार्डरोब उम्मीद के पसंदीदा रंगों से सज गई है दिया, और मुझे ये सब करता देख उम्मीद के चेहरे पर जो आसूदगी बिखरी है, उसकी आंखों में जो चमक आ पड़ी है, उसे मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकता। मैंने उम्मीद से सच कहा था कि दिया कि तुम मेरी मोहब्बत थी, सो मेरे दिल में एक हमेशा हसीन याद बनकर धड़कती रहोगी। मगर दिया, एक एतराफ़ मैं तुम्हारे सामने भी करना चाहता हूँ, मुझे वाकई उम्मीद से मोहब्बत है। सो आज के बाद सिर्फ मेरी तन्हाई सिर्फ और सिर्फ उम्मीद के नाम होगी, क्योंकि तुम जानती हो कि दाऊद खान बेवफा नहीं, उसने सफ़ेद कागज़ को स्याह डायरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको दूसरे नावल्स की तरह पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे नावल्स पसंद आ रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।